Hello and welcome to another episode of our top 10 topics program. Today we will discuss about renal system. Renal system is another important physiology topic which you can expect 7 to 8 questions from, and this is an essential topic in terms of understanding the mechanisms, because a clear understanding of the mechanisms here can help you to understand mechanism of different hormones and enzymes that act in different regulatory functions, like in blood volume, blood pressure regulations. So this is an essential system which is associated with different mechanisms of regulations, body water fluid regulation, acid base regulations, and electrolyte regulations. We will try to discuss most of the important parts here today. These are the topics that we will be discussing today, and you see that we will discuss top most important 10 topics. We cannot discuss all the renal topics today. Hopefully in the solved class we will discuss as per the questions, and then you will have a total idea of this system. At present we will start with discussing about certain anatomical structures or anatomical organization of renal system, and then we will discuss about the GFR. Then we will discuss about some peculiarities of the renal circulation, acidification of the urine, formation of urine, and finally we will discuss about the renal function test. Then we will discuss from body fluid electrolytes, a generalized discussion of body fluid, then important points from sodium and potassium metabolism that frequently comes in the exams, and then we will discuss about metabolic acidosis from the acid base balance. And by this I think we will cover the most important parts of the exam. So let's start with the structural organization. You see, we know that nephrons are the structural and functional unit of kidney. একটা কিডনিতে 1 মিলিয়ন পর্যন্ত রেনাল ফাংশনাল ইউনিট থাকতে পারে, যেটাগুলোকে আমরা বলি নেফ্রন। নেফ্রনের মূলত দুইটা পার্ট থাকে, যেটা হচ্ছে রেনাল কর্পাসেল এন্ড রেনাল টিবিউলস। রেনাল কর্পাসেল বলতে কি বুঝি আমরা? দিস ইজ রেনাল কর্পাসেল, যেখানে আমরা যদি আরেকটু ডিটেলস ছবি দেখি, তাহলে দিস ইজ ওয়ান ওপেন ইমেজ অফ এ নেফ্রন। এখানে শুরু হয়, দেখেন একটা ক্যাপিলারি এসে শেষ হচ্ছে, এবং ক্যাপিলারি যেখানে এসে শেষ হয় সেটাকে আমরা বলি হচ্ছে বোমেন্স ক্যাপসুল। সে বোমেন্স ক্যাপসুল থেকে যে অংশটা শুরু হয় সেটা হচ্ছে রেনাল টিবিউল। তাহলে এই যে ক্যাপিলারি টাফট, যে ক্যাপিলারি এসে শেষ হলো, প্লাস দ্য বোমেন্স ক্যাপসুলকে একসাথে বলা হয় হচ্ছে রেনাল কর্পাসেল, এবং এরপর থেকে যে অংশ সেটাকে আমরা বলি হচ্ছে renal tubules. They are proximal convoluted tubules, they are descending limb of loop of Henle, ascending limb of loop of Henle, distal convoluted tubules, and ultimately it ends in the collecting ducts and reaches the collecting tubules, where through different pathway it reaches the renal pelvis and then excreted through the ureter. তাহলে এবার আমরা খুলে খুলে বলি, তাহলে আমরা এখানে কি জিনিসটা দেখলাম? আমরা দেখলাম একটা বোমেন্স ক্যাপসুল বলে একটা এমটি স্পেস আছে, যেখানে একটা টাফট অফ ক্যাপিলারি এসে শেষ হচ্ছে, যেটা শুরু হচ্ছে এফারেন্ট আর্টারিউলস দিয়ে, এবং সেটা ইফারেন্ট আর্টারিউলস হয়ে বের হয়ে যাচ্ছে। এই ছবিটাকে আমরা যদি একটু জুম ইন করি, তাহলে আমরা দেখতে পারি এমন, যেখানে এই যে বোমেন্স ক্যাপসুল, তাতে দেখেন দুইটা লেয়ার আছে। একটা লেয়ার হচ্ছে টুয়ার্ডস দ্য ক্যাপিলারিস এন্ড একটা লেয়ার হচ্ছে বাইরে। সেই যে বোমেন্স ক্যাপসুলের দুইটা লেয়ারের, যেটা ক্যাপিলারির সাথে লাগানো, সেই লেয়ারকে আমরা বলি হচ্ছে ভিসরাল লেয়ার, and the one that is away is the parietal layer. Ultimately Bowman's capsule continues with the proximal convoluted tubules. এই যে টাফট অফ ক্যাপিলারি, যেটা সেটা টাফট অফ ক্যাপিলারি, এটাকে আমরা বলি হচ্ছে গ্লোমেরুলাস, এবং এই গ্লোমেরুলাসের শুরুটা হয় হচ্ছে থ্রু এফারেন্ট আর্টারিউলস, then a tuft of capillary is formed, that is the glomerulus, and then efferent arteriole দিয়ে সেটা শেষ হয়। এখানে আরো কিছু স্পেশালাইজড অর্গান থাকে, যেমন আমরা যদি এই ছবিটা দেখি, যে বডিতে আসলে আমাদের রেনাল টিবিউলস গুলো কিভাবে থাকে। অ্যাকচুয়ালি এই নেফ্রন গুলো থাকে এভাবে, যেখানে
এই যে বোমেন্স ক্যাপসুল অ্যান্ড টাফট অফ ক্যাপিলারি যেখানে শেষ হয়েছে সেখান থেকে প্রক্সিমাল কনভলিউটেড টিউবিউল শুরু হয় এবং ডিসেন্ডিং লুপ অফ হেনলি নিচের দিকে নামে, অ্যাসেন্ডিং লিম্ব অফ লুপ অফ হেনলি অ্যাসেন্ড করে এবং এই যে ডিস্টাল কনভলিউটেড টিউবিউলস যেটা ফর্ম করে সেটা অলমোস্ট সে গ্লোমেরুলাসের কাছে, ডিস্টাল কনভলিউটেড টিউবিউলটা অলমোস্ট সে গ্লোমেরুলাসের কাছে। এবার দেখেন এই যে গ্লোমেরুলাসের কাছে ডিস্টাল কনভলিউটেডের যে অংশ সেটা আমরা যদি কাট সেকশন করি, এটা ধরে নেন ডিস্টাল কনভলিউটেড টিউবিউলসের সে অংশ। এখানে কিছু স্পেশালাইজ সেল থাকে যেটা হচ্ছে তার ওয়ালে যে স্মুথ মাসল সেল সেটা একটু মডিফাই হয় এবং সেটাকে আমরা জানি হচ্ছে ম্যাকুলা ডেন্সা হিসেবে। এই ম্যাকুলা ডেন্সার একটা রোল হচ্ছে সে তার ভিতরে যে ফ্লুইডটা থাকে, দ্যাট ইজ যে ইউরিন যে এখানে ফর্মেশন হয় বা যে টিউবুলার ফ্লুইড এখানে থাকে তার মধ্যে কতটুকু সোডিয়াম কনসেন্ট্রেশন এবং ক্লোরাইড কনসেন্ট্রেশনটা সে সেন্স করতে পারে। আমরা একটু পরে দেখব যে ডিস্টাল কনভলিউটেড টিউবিউলসে সোডিয়াম এবং ক্লোরাইডের রিঅ্যাবজর্পশনটা হয়। তাহলে এই জায়গায় সে ফ্লোটা বুঝতে পারে এবং সেই ফ্লোর উপর ভিত্তি করে সে বুঝতে পারে যে জিএফআরটা কেমন আছে এবং এটাকে সে অটো রেগুলেট করে। এটা করে কিভাবে? এখানে দেখেন কিছু সেল আছে যেগুলোর নাম হচ্ছে মেসেঞ্জিয়াল সেল। এই যে হলুদ যে সেলটা মেসেঞ্জিয়াল সেল, যেগুলো হচ্ছে ভিতরে ক্যাপিলারি পর্যন্ত গিয়েছে। এই মেসেঞ্জিয়াল সেলের কন্ট্রাকশন রিল্যাক্সেশনের উপর নির্ভর করে এখানে আমরা জিএফআরটা মেনটেন করতে পারবো। তাহলে দিস ইজ অলসো আনাদার স্পেশালাইজড ফর্ম অফ সেল প্রেজেন্ট হিয়ার। And also there are some juxtaglomerular cell or Lasik cell which has specialized function. Renal corpuscle then continues as the renal tubules. Renal corpuscle কে যদি আমরা আরেকটু ডিটেইলস দেখি তাহলে দেখেন একটা এফারেন্ট আর্টারিউলস এসে একটা এফারেন্ট আর্টারিউল ফর্ম করে। এই যে ক্যাপিলারি এবং ভিসেরাল লেয়ার অফ দ্য বোমেন্স ক্যাপসুলের মধ্যে যে মেমব্রেনটা ফর্ম হয় এটার এগেইনস্টে আসলে ফিল্ট্রেশনটা হয়ে থাকে। তাহলে আমরা এখানে ফিল্ট্রেশন মেমব্রেনটা দেখব। Glomerular filtration membrane comprises of the endothelium of the blood vessel, which is covered by basement membrane. This is the basement membrane. And then there is the food process of podocytes. Food process of podocytes that surrounds the capillary. And this is the three-layer membrane which the plasma should cross in order to enter the renal into the renal tubules of the Bowman's capsule. Then ultimately it is the renal tubules. তাহলে এই যে নেফ্রনগুলো আমরা বললাম, এই নেফ্রন আবার থাকে দুই রকম। দেখেন কিছু নেফ্রন আছে যেটা কর্টেক্সে শুরু হয় এবং কর্টেক্সের অল্প কটুক গিয়ে মেডুলার অল্প কটুক গিয়ে এটা শেষ হয়। এই লাইন দিয়ে আমরা কর্টেক্স মেডুলা বোঝাচ্ছি। আর কিছু কিছু নেফ্রন আছে যেটা হচ্ছে কর্টেক্সে শুরু হয় এবং ডিপ ইনটু দ্য মেডুলা চলে যায়। তাহলে যেগুলো কর্টেক্সে শুরু হয় কর্টেক্সে থাকে সেগুলোকে আমরা বলি কর্টিক্যাল নেফ্রন। আর যারা কর্টেক্স থেকে শুরু হয় ডিপ ইনটু দ্য মেডুলা আসে সেগুলোকে আমরা বলি জাক্সট্রামেডুলার নেফ্রন। এই দুটা ভাগ হওয়ার মধ্যে কারণ আছে। কারণ হচ্ছে এই যে জাক্সট্রামেডুলারি যেসব নেফ্রন সেগুলোতে কি হয়, সেগুলোতে যখন এফারেন্ট আর্টারিউল এসে শেষ হয় এবং ইফারেন্ট আর্টারিউল বের হয়, এই ইফারেন্ট আর্টারিউলটা একটা পেরিটিউবুলার ক্যাপিলারি প্লেক্সাস ফর্ম করে যেটাকে আমরা ভাসার একটা বলি, এবং পেরিটিউবুলার ক্যাপিলারি প্লেক্সাসটা সারাউন্ড করে লুপ অফ হেনলি, particularly in case of juxtaglomerular nephrons. Juxtaglomerular nephrone যে juxtaglomerular nephrone যেটা হয়, juxtamedullary nephrone যেটা হয়, juxtamedullary nephrone এই ধরনের বা পেরিটিউবুলার ক্যাপিলারি সারাউন্ড করে এবং this process is essential for maintenance of the medullary hyperosmolarity and also is essential for urinary concentrating capacity বা ইউরিনকে কনসেন্ট্রেটেড করার জন্য এই প্রসেসটা অনেক এসেনশিয়াল। Therefore, juxtamedullary যেসব নেফ্রন they are important for concentration of the urine. So in this chart you can see the difference between the cortical nephron and juxtamedullary nephrons. এখানে দেখেন cortical nephron যদিও 80 to 85% of the nephron are cortical nephron, 80 to 85% are cortical nephron. Still, most important in terms of function is the juxtamedullary nephron. Juxtamedullary nephrons are 15 to 20%. And আমরা যেটা বলেছি যেটু peritubular capillary-টা is surrounding the juxtamedullary nephron, so it is involved in it is covered by the vasa recta and it is involved in the counter current mechanism which is important for maintaining medullary
হাইপার অসমোলারিটি। এবং লুপ অফ হেনলি আমরা জানি, যেটা দেখেন জাক্সামেডুলারিতে লং থাকবে, লুপ অফ হেনলি কর্টিক্যালে শর্ট থাকবে। তাই ডিফারেন্সটা একটু আপনারা দেখে নেবেন। Then come to the discussion of GFR. GFR যেটা essential সেটা we know that GFR is the rate of or the amount of plasma that is filtered off per minute, and this is usually 125 ml per minute. Usually 125 ml per minute of plasma is filtered, and this makes 180 liters per day. তাহলে যে ফিল্ট্রেশনটা হয় সেই ফিল্ট্রেশনটা হওয়ার পিছনে কি কি ফ্যাক্টর কাজ করে সেটা পরীক্ষার জন্য একটা ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন। First of all, it depends on the net filtration pressure and the filtration coefficient. The net filtration pressure and the filtration coefficient together is the determinant factor in case of GFR. Here, net filtration pressure depends on the 4 factors. We know বডিতে যেখানেই এক্সচেঞ্জ হয়, যে কোনো জায়গায় যেখানেই এক্সচেঞ্জ হয় among the tissues and the blood vessel, সেখানে দুইটা প্রেসার ব্লাড ভেসেলে থাকে যেটা ব্লাড ভেসেলের ভলিউম মেনটেন করে, আর দুটো প্রেসার হচ্ছে যে টিস্যুতে যাবে সে টিস্যুতে থাকে যেটা সেখানের ভলিউমটা মেনটেন করে। ব্লাড ভেসেলের মধ্যে যে প্রেসারটা ফ্লুইডকে বাইরের দিকে ঠেলে দিতে চায় বা বাইরে বের করে দিতে চায় সেটা হচ্ছে ক্যাপিলারি হাইড্রোস্ট্যাটিক প্রেসার। আর যেটা হচ্ছে আপনার ফ্লুইডগুলোকে রিটেন করার চেষ্টা করে, ফ্লুইডগুলোকে ব্লাড ভেসেলে ধরে রাখার চেষ্টা করে, সেটা হচ্ছে কোলয়েডাল অসমোটিক প্রেসার। অ্যান্ড দিস ইজ ডিউ টু প্রোটিন। একটা ব্লাড ভেসেলের ভিতর যে প্রোটিনটা থাকে সেই প্রোটিন হচ্ছে কোলয়েডাল অসমোটিক প্রেসারের কারণে সেই ফ্লুইডটাকে রিটেন করার চেষ্টা করে বা ফ্লুইডটাকে ধরে রাখার চেষ্টা করে। So there is always a balance between these two pressure in case of filtration. আর যখন টিস্যুতে যাই, আমরা যদি আগের একটা ছবি দিয়ে এটা বোঝানোর চেষ্টা করি, তাহলে এই যে গ্লোমেরুলাসে যে ব্লাডটা আসছে সে ব্লাডের একটা হাইড্রোস্ট্যাটিক প্রেসার আছে যেটা ইউরিনকে বা ফিল্ট্রেশন করে বাইরে ফ্লুইডকে বের করে দেওয়ার চেষ্টা করে। আর এই ব্লাড ভেসেলের ভিতরে এমন কিছু প্রোটিন আছে যারা ফ্লুইডকে ধরে রাখার চেষ্টা করে। সিমিলারলি বোমেন্স ক্যাপসুলের মধ্যে, এটা যে আমরা টিস্যু স্পেস বলতেছি, সেখানেও একটা হাইড্রোস্ট্যাটিক প্রেসার আছে যারা এখান থেকে ফিল্ট্রেটগুলোকে ব্লাড ভেসেলের দিকে ঠেলে দিতে চায়। আর এখানেও একটা কোলয়েডাল অসমোটিক প্রেসার যদি থাকতো সেটা এটাকে রিটেন করার চেষ্টা করতো। তবে মাইন্ড ইট, আমরা নর্মাল কোনো কিডনিতে আমরা জানি নর্মাল কোনো কিডনিতে বোমেন্স ক্যাপসুলে কোনো ধরনের প্রোটিন থাকবে না, বিকজ প্রোটিন ফিল্ট্রেশন হয় না। তাহলে যেহেতু প্রোটিন ফিল্ট্রেশন হয় না, তাহলে এখানে কোনো ধরনের প্রোটিন ইয়েতে থাকবে না, আপনার বোমেন্স ক্যাপসুলে থাকবে না, তাহলে কোনো রকম কোলয়েডাল অসমোটিক প্রেসার থাকবে না। এখন এই চারটা ফ্যাক্টরের উপর নির্ভর করে আলটিমেটলি গ্লোমেরুলার ফিল্ট্রেশনটা হয়। তাহলে দেখেন গ্লোমেরুলার ক্যাপিলারি যেটা, সেটার একটা হাইড্রোস্ট্যাটিক প্রেসার আছে, সেটাকে বলা হচ্ছে 60। গ্লোমেরুলার যে প্রোটিন আছে সেটার কোলয়েডাল অসমোটিক প্রেসার আছে, সেটাকে বলা হচ্ছে 32। এটা নর্মাল বডি কোলয়েডাল অসমোটিক প্রেসার ইজ 25 to 28। এখানে একটু বেশি, কারণ এখানে প্রতিনিয়ত ফিল্ট্রেশন হয়ে যাচ্ছে, সেজন্য ফ্লুইড সবসময় ক্যাপিলারি থেকে ফ্লুইড বাইরের দিকে চলে যাচ্ছে, ভিতরে যে প্রোটিনের কনসেন্ট্রেশনটা বেড়ে যায়, সেজন্য কোলয়েডাল অসমোটিক প্রেসারটা বেশি হয়। ফাইনালি বোমেন্স ক্যাপসুলের একটা হাইড্রোস্ট্যাটিক প্রেসার আছে যেটা আমরা বলেছি যে ফ্লুইডকে ভিতরের দিকে ঠেলতে চায়, দ্যাট ইজ 18। অ্যান্ড বোমেন্স ক্যাপসুলে আমরা বলেছি কোনো ধরনের কোলয়েডাল অসমোটিক প্রেসার থাকে না। তাহলে এত কিছু আমি আপনাদের কেন বলেছি, এত কিছু বলেছি এই হিসাবটা মিলানোর জন্য যে হোয়াট ইজ নেট ফিল্ট্রেশন প্রেসার, যেটা পরীক্ষায় আসে, যে নেট ফিল্ট্রেশন প্রেসার ইজ 10। এই যে হাইড্রোস্ট্যাটিক প্রেসারটা বাইরের দিকে ঠেলতেছে 60 এবং ভিতরের দিকে নিয়ে আসতে চাচ্ছে সেটা হচ্ছে 32 কোলয়েডাল অসমোটিক প্রেসার। আর বোমেন্স ক্যাপসুলের যে হাইড্রোস্ট্যাটিক প্রেসার সেটাও ব্লাডের দিকেই ঠেলতেছে, তাহলে ব্লাড ভেসেলের দিকে ঠেলতেছে, তাহলে সেটা হচ্ছে ব্লাড ভেসেলের দিকে প্রেসার, সেটা সেজন্য এখান থেকে -18 হয়ে আলটিমেটলি নেট ফিল্ট্রেশন প্রেসার অফ 10 এর মাধ্যমে আসলে এই গ্লোমেরুলার ফিল্ট্রেশনটা হয়ে থাকে। তাহলে দিস আর দ্য ফ্যাক্টরস এফেক্টিং। আর আমরা যে ফিল্ট্রেশন কোএফিসিয়েন্টের কথা বলেছি, দিস ফিল্ট্রেশন কোএফিসিয়েন্ট ডিপেন্ডস অন দ্য সাইজ অফ দ্য ক্যাপিলারি বেড অ্যান্ড দ্য পারমিয়াবিলিটি। তাহলে যত বেশি ইনক্রিজড ইন দ্য সারফেস এরিয়া হবে,
সাইজ যত বেশি বাড়বে তত জিএফআর বাড়বে, অ্যান্ড ভাইস ভার্সা। আর পারমিয়াবিলিটি যত বেশি হবে তত জিএফআর বাড়বে। নেক্সট, রেনাল ব্লাড ফ্লো যত বেশি হবে, এফারেন্ট আর্টারিওল দিয়ে ব্লাড তত বেশি আসবে, তত বেশি জিএফআর বাড়বে, দ্যাট ইজ ফিল্ট্রেশন বাড়বে। ব্লাড প্রেশারও যদি বেশি থাকে উইদিন এ ফিজিওলজিক্যাল লিমিট, এটাকে মেনটেন করার চেষ্টা করে, যেটা রেনাল সিস্টেমের একটা ইম্পর্টেন্ট ফাংশন, দ্যাট ইজ সে ব্লাড প্রেশারকে রেগুলেট করে 80 থেকে 180-র মধ্যে রেগুলেট করতে পারে। যখন এটার বেশি হয় তখন জিএফআর বেড়ে যাবে, আর এটার ভিতরে থাকলে এটা জিএফআরকে মেনটেন করবে। তাহলে আর্টেরিয়াল প্রেশার ইজ অ্যান ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর ইন রেগুলেশন অফ রেনাল ব্লাড ফ্লো অর দ্য জিএফআর। দেন মনে রাখবেন, সিম্প্যাথেটিক নার্ভাস স্টিমুলেশনের কারণে ভ্যাসোকনস্ট্রিকশন হয়। ভ্যাসোকনস্ট্রিকশন পার্টিকুলারলি ইন দ্য এফারেন্ট আর্টারিওলস। এই জায়গায় সিম্প্যাথেটিক যদি ভ্যাসোকনস্ট্রিকশন হয়, মনে রাখবেন এফারেন্ট আর্টারিওলের যদি কন্ট্রাকশন হয়, এফারেন্ট আর্টারিওলের যদি কন্ট্রাকশন হয়, এখান থেকে ব্লাড কম যাবে। ব্লাড কম গেলে এখানে ব্লাড কম আসবে, গ্লোমেরুলাসে ব্লাড কম আসবে। গ্লোমেরুলাসে ব্লাড যদি কম আসে তাহলে ফিল্ট্রেশন প্রেশার কমে যাবে, হাইড্রোস্ট্যাটিক প্রেশার কমে যাবে, অ্যাজ দের ইজ ফ্লুইড কম। এখান থেকে ফ্লুইড কম যাচ্ছে, তাহলে ফ্লুইড ফিল্ট্রেশনও হবে কম। তাহলে এফারেন্ট আর্টারিওলে যারা যারা কন্ট্রাকশন করবে তারা সবাই ফিল্ট্রেশনকে কমিয়ে দিবে। আর ইফারেন্ট আর্টারিওলের কন্ট্রাকশনের ক্ষেত্রে দুটো জিনিসই হয়। ইফারেন্ট আর্টারিওলের যদি আমরা মডারেটলি কন্ট্রাক্ট করি তাহলে কি হবে, এখানে মেকানিজমটা একটু ভিন্নভাবে চিন্তা করবেন। ইফারেন্ট আর্টারিওলে যখন কন্ট্রাকশন হবে তাহলে এখানে যে ব্লাডগুলো আসছিল সেগুলো জমে যাচ্ছে, সেগুলো সামনের দিকে যেতে পারতেছে না। যেহেতু তারা সামনের দিকে যেতে পারতেছে না, এখানে তারা অনেকক্ষণ ধরে থাকবে, এবং অনেকক্ষণ যখন থাকবে তখন ফিল্ট্রেশন আস্তে আস্তে ফিল্ট্রেশন হয়ে বোমেন্স ক্যাপসুলের দিকে ঢুকে যাবে। তাহলে মডারেটলি যখন ইফারেন্ট আর্টারিওল কন্ট্রাকশন হয়, ইফারেন্ট আর্টারিওল যখন মডারেটলি কন্ট্রাকশন হয় তখন আসলে বোমেন্স ক্যাপসুলে ইউরিনটা বেশি ফর্মেশন হবে, দ্যাট ইজ জিএফআর বেড়ে যাবে। তবে এখন যারা ভালো মনে রাখতে পারবেন তারা এটা মনে রাখবেন, যদি এই কন্ট্রাকশনটা অনেকক্ষণ পারসিস্ট করে বা সিভিয়ার ইফারেন্ট আর্টারিওল কন্ট্রাকশন যাদের হয়, সিভিয়ার ইফারেন্ট আর্টারিওলার কন্ট্রাকশন যেতে হয়, এটা পরীক্ষার জন্য ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন। সিভিয়ার ইফারেন্ট আর্টারিওলার কন্ট্রাকশন যাদের হবে তাদের এখানে একসময় ফিল্ট্রেশন হতে হতে দেখা যাবে কি ফ্লুইড অনেক চলে গেছে, থেকে গেল সব প্রোটিন। আমরা জানি প্রোটিন নর্মালি ফিল্টার হবে না, তাহলে এখানে যে ব্লাডগুলো ছিল এগুলোতে এখন প্রোটিন বেশি, ফ্লুইড কম। তখন এই প্রোটিনগুলো সব বাকি ফ্লুইডগুলোকে ধরে রাখার চেষ্টা করবে। তাহলে এফারেন্ট দিয়ে যত ব্লাডই আসুক না কেন, এই প্রোটিনগুলো বেশি থাকার কারণে কলোয়েডাল অসমোটিক প্রেশার বেশি হয়ে যাবে, নেট ফিল্ট্রেশন প্রেশার কমে যাবে, আলটিমেটলি জিএফআরটা কমে যাবে। তাহলে ইফারেন্ট আর্টারিওলার কন্ট্রাকশনে দুইটা জিনিসই হয়, যদি মডারেটলি হয় ফিল্ট্রেশন প্রেশার বাড়ে বা জিএফআর বাড়ে, আর যখন সিভিয়ার কন্ট্রাকশন হয় তখন জিএফআর কমে। তাহলে দিস আর দ্য ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টরস। এখন যেসব ফ্যাক্টরগুলো এফারেন্ট আর্টারিওলকে কন্ট্রাক্ট করে, লাইক সিম্প্যাথেটিক স্টিমুলেশন, তারা জিএফআর কমাবে। আর এই যে এখানে লেখা আছে দেখেন, এফারেন্ট আর্টারিওল কন্ট্রাকশন যারা করবে তারা জিএফআর কমাবে। আর ইফারেন্ট আর্টারিওলার মডারেটলি কন্ট্রাকশনে জিএফআর বাড়বে, সিভিয়ার কন্ট্রাকশনে জিএফআর কমবে। আর হরমোনস এন্ড অটোকয়েডস দ্যাট ইনফ্লুয়েন্স দ্য জিএফআর হচ্ছে এরা, যারা হচ্ছে জিএফআর কমাবে থ্রু ভ্যাসোকনস্ট্রিকশন, আর যারা ভ্যাসোডাইলেটেশন করবে বা মেসেঞ্জিয়াল সেলের রিল্যাক্সেশন করবে তারা হচ্ছে আলটিমেটলি জিএফআর বাড়াবে, দ্যাট ইজ অ্যানো, প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিন, ব্রেডিকাইনিন, they are the factors that increases the GFR. তাহলে আমরা সব মেকানিজম বুঝলাম। This is very important for exams. So this is the chart which actually summarizes all the factors that are associated in GFR maintenance. এরপর আমরা রেনাল সার্কুলেশনের কিছু পিকুলারিটি সম্পর্কে দেখব। রেনাল সার্কুলেশন আমরা ছবিতে দেখেছি, ইট ইজ এ পোর্টাল সার্কুলেশন, বিকজ ফার্স্ট অফ অল যে এফারেন্ট আর্টারিওলটা আসে সেটা একটা গ্লোমেরুলার ক্যাপিলারি, টাফট অফ গ্লোমেরুলার ক্যাপিলারি ফর্ম করে। ওখান থেকে যে ইফারেন্ট আর্টারিওলটা আসে সেটা পেরিটিউবুলার ক্যাপিলারি ফর্ম করে, যারা ইনভলভড ইন দ্য ডিফারেন্ট রিঅ্যাবজর্পশন এন্ড সিক্রেশন মেথড। এরপর দেখেন, রেনাল সিস্টেম ইজ অ্যান হাই ফ্লো হাই প্রেশার ইউনিট। আমরা
লাংসে বলেছি যেখানে হাই ফ্লো লো প্রেশার ইউনিট, ওখানে লো প্রেশার ইউনিট থাকে বিকজ সেখানে এক্সচেঞ্জ অফ অক্সিজেন হয়, অক্সিজেন অ্যাবজর্পশনের জন্য টাইম প্রোভাইড করে। আর এখানে যেহেতু সবসময় ফিল্ট্রেশন সিক্রেশন রিঅ্যাবজর্পশন মেনটেন করে, এটা একটা হাই প্রেশার ইউনিট, যেখানে আমরা অলরেডি বলেছি হাইড্রোস্ট্যাটিক প্রেশারটা 60, যেটা বডির অন্যান্য অনেক জায়গায় ইউজুয়ালি 30 to 35 এর মধ্যে থাকে, এখানে হাইড্রোস্ট্যাটিক প্রেশারটা 60। দেন রেট অফ ব্লাড ফ্লো, কিডনিতে মনে রাখবেন অলমোস্ট 15% of the circulation comes to the kidney, that is almost 750 ml or 100 ml of the blood per minute comes here. So there is very high rate of blood flow in the kidney as per the size অনুযায়ী কিডনিতে অনেক বেশি ব্লাড আসে। আরেকটা পরীক্ষা স্ট্যাম্প হিসাবে আছে the blood flow in the kidney is not uniform, এখানে কর্টেক্স দিয়ে ব্লাড যায় অনেক কম, আর কর্টেক্স দিয়ে ব্লাড যায় অনেক বেশি, আর মেডুলা দিয়ে ব্লাড যায় অনেক কম। তাহলে এখানে হোল কিডনিতে একই ধরনের ব্লাড যায় না। নেক্সট, ইট ইজ দ্য অটো রেগুলেশন ক্যাপাসিটি। আমরা জানি কিডনি নিজেদের ব্লাডের প্রেশার, মিনিটেরিয়াল প্রেশারটা মেনটেন করতে পারে। দিস ইজ কম্বাইন্ড ইফেক্ট অফ দ্য টিউবুলো-গ্লোমেরুলার ফিডব্যাক মেকানিজম which is established by macula densa। এটার কারণে সে আলটিমেটলি কি করে, সে নিজেদের একটা ব্লাড প্রেশার মেনটেন করে। আমরা এরকম একটা জিনিস হচ্ছে সেরেব্রাল সার্কুলেশনও দেখব, যে সেরেব্রাল সার্কুলেশনের প্রেশারটা মেনটেন হয় উইদিন 60 to 140 মিলিমিটার অফ মার্কারি। এর বাইরে চলে গেলে ব্রেন সেটাকে মেনটেন করতে পারে না, তবে ইউজুয়ালি 60 to 140 ভিতরে মেনটেন করার জন্য সিএসএফ প্রেশার দিয়ে সেটাকে ম্যানেজ করার চেষ্টা করে। আর in case of kidney, it can maintain the blood pressure between 80 to 180 millimeter of mercury। আর বিলো 80 যদি চলে যায় জিএফআর কমে যাবে, ইউরিন আউটপুট কমে যাবে। আমরা যখন পেশেন্ট শকে থাকে তখন দেখি তাদের ইউরিন আউটপুট কমে যায়, আর যদি অ্যাবাভ 180 চলে যায় তখন এটা জিএফআর বেড়ে যাবে। এরপর ডিনার্ভেশন হয়ে গেলেও রেনাল ব্লাড ফ্লোর কোনো চেঞ্জ হয় না। এখানে ভাসার একটা থাকে বা পেরিটিউবুলার ক্যাপিলারি প্লেক্সাস থাকে। তো এখানে ইম্পর্টেন্ট কিছু ফ্যাক্টর আমরা তুলেছি। এই চারটা অনেক ইম্পর্টেন্ট পরীক্ষার জন্য, যে কোথায় কোথায় কত পার্সেন্ট অফ ব্লাড যায়। দেখেন এখানে ব্রেনে 15%, আর কিডনিতে 25%। আমি 15% বলেছি, এটা অলমোস্ট 25%। কিডনিতে 25% অফ দ্য ব্লাড যায়, 15% অফ দ্য ব্লাড যায় হচ্ছে ব্রেনে, উইচ ইজ 750 ml, ওয়াইল কিডনিতে হচ্ছে 25% আসে। 25% হচ্ছে অলমোস্ট 1250 ml। 1250 ml একটা পরীক্ষার স্ট্যাম্প, কিডনিতে 1250 ml অফ ব্লাড আসে, আর ব্রেনে আসে হচ্ছে 750 ml or 15%। আর লাংসে দেখেন অনেক হাই ফ্লো, লাংসে টোটাল কার্ডিয়াক আউটপুটই একবার যায়, সেজন্য 100%, তবে এটা লো প্রেশার ইউনিট, ওয়াইল কিডনিতে প্রেশারটা অনেক বেশি থাকে। নাও we will see how urine is formed. Primarily, urine is formed by three mechanisms, that is glomerular filtration. Filtration হওয়ার পরে সেখানে আবার কিছু রিঅ্যাবজর্পশন হয়, কিছু সিক্রেশন হয়। আমরা সেগুলো একটু ভাগ করে দেখব যে কোন কোন সেলে কি কি ইম্পর্টেন্ট জিনিস সিক্রেশন হয়, কি কি ইম্পর্টেন্ট জিনিস রিঅ্যাবজর্পশন হয়। So here we will be discussing about the mechanism of urine formation. ইউরিন ফর্মেশনের প্রাইমারিলি আমরা জানি তিনটা প্রসেসের মাধ্যমে হয়। প্রথমে গ্লোমেরুলার ফিল্ট্রেশন হবে, ফিল্ট্রেশনের ফলে আমরা জানি অনেকগুলো নিউট্রিয়েন্ট, অনেকগুলো মলিকিউল আলটিমেটলি টিউবুলার সাইডে চলে আসবে, এবং এই যে গ্লোমেরুলার ফিল্ট্রেট ফর্ম হলো, সেখান থেকে বডি তার প্রয়োজন অনুযায়ী কিছু জিনিসকে রিঅ্যাবজর্ব করবে, আর কিছু জিনিসকে ফার্দার আরও সিক্রেট করবে, এবং আলটিমেটলি টিউবুলসে যে ইউরিনটা ফর্মেশন হবে সেটার একটা কনস্টিটিউয়েন্ট ফিক্স হবে। তা আমরা প্রক্সিমাল কনভলিউটেড টিউবিউলস থেকে ডিসকাশনটা শুরু করলাম। ইউরিন ফর্মেশনের আমরা 5টা সাইটে 5টা চেঞ্জ পড়ব, দেখব, এবং যখন আমাদের 5টা সাইট শেষ হবে তখন আমরা টোটাল ইউরিনের একটা কনস্টিটিউয়েন্ট বুঝতে পারবো, তার একটা পিএইচ বুঝতে পারবো। তাহলে প্রক্সিমাল কনভলিউটেড টিউবিউলসের প্রথমে আমরা জিএফআর পড়ার সময়ই দেখেছি যে গ্লোমেরুলার ফিল্টারেশনের মধ্যে গ্লোমেরুলার যে ফিল্ট্রেট ফর্ম হয় সেটা হচ্ছে প্লাজমা থেকে ফিল্ট্রেশন হয়ে ম্যাক্সিমাম জিনিসই আগে গ্লোমেরুলাস পাস হয়ে টিউবিউলসে চলে আসে। প্রক্সিমাল কনভলিউটেড টিউবিউলসে যখন আসে
এখানেই হচ্ছে মেজরিটি অফ রিঅ্যাবজর্পশন এবং কিছু মেন সিক্রেশন প্রক্সিমাল কনভলিউটেড টিউবিউলসে হয়ে যায়। যেমন আমি এখানে অনেকগুলো আয়নসের নাম লিখেছি অন মাই রাইট সাইড, এবং আমরা দেখেন এখানে বোঝাতে চেষ্টা করেছি যে এটা ব্লাড প্লাজমা। সো দ্য সাবস্টেন্সেস হিয়ার আর দোজ উইথ দ্যাট উইল বি রিঅ্যাবজর্বড ইন প্রক্সিমাল কনভলিউটেড টিউবিউলস। আপনারা এটা কনফিউজ হবেন না যে এটা সেল থেকে সোডিয়াম আসছে বা সেল থেকে পটাশিয়াম আসছে আসলে টিউবিউলস থেকে ব্যাক আসছে। আমরা জাস্ট বোঝানোর স্বার্থে সেটাকে দুই পাশে দেখাচ্ছি। তাহলে দেখেন, what all are the substance, very important question is what all are the substance that are reabsorbed in proximal convoluted tubules and are secreted in the proximal convoluted tubules, as these form the constituent of ultimate, this will set up the constituent of the urine. So first of all, see that there is reabsorption of sodium. It is important to remember that almost 65% of the sodium, or it is said that 67% of the sodium is reabsorbed from proximal convoluted tubule. Then around 65% of the potassium is also reabsorbed from the proximal convoluted tubules. আমরা পরবর্তীতে দেখব সোডিয়াম কিভাবে অ্যাবজর্ব হয়, সেটা একটা পরীক্ষার কোশ্চেন, এটা আমরা নেক্সট কোশ্চেনে ডিসকাস করব। এরপরে দেখেন calcium reabsorption, it is said that almost 70% of the calcium is reabsorbed in the proximal convoluted tubules. এখানে মনে রাখবেন এই যে proximal convoluted tubules এ যে ক্যালসিয়াম অ্যাবজর্পশনটা হয় সেটা হয় আন্ডার দ্য ইনফ্লুয়েন্স অফ ভিটামিন ডি। আমরা ভিটামিন ডি ইনফ্লুয়েন্সে জানি, ভিটামিন ডি তে হচ্ছে জিআইটি থেকে ক্যালসিয়াম অ্যাবজর্পশন করে এবং প্রক্সিমাল কনভলিউটেড টিউবিউলস থেকে রিঅ্যাবজর্পশন করে। এটা ভিটামিন ডির একটা রোল এখানে রয়েছে ক্যালসিয়াম অ্যাবজর্পশনে। এরপরে ফসফেট রিঅ্যাবজর্পশন হয়। অলমোস্ট 80% অফ দ্য ইনঅর্গ্যানিক ফসফেট, almost 80% of the inorganic phosphate are reabsorbed in the proximal convoluted tubules. এখানে আরেকটা ইনফরমেশন আপনাকে জানতে হবে, এই যে আমরা প্যারাথাইরয়েড হরমোনের ফাংশন জানি, প্যারাথাইরয়েড হরমোন বা প্যারাথরমোন causes reabsorption of calcium and it prevents reabsorption of phosphate. তাহলে এই যে প্যারাথরমোন ফসফেটের রিঅ্যাবজর্পশনকে প্রিভেন্ট করে, সেটা আসলে করা হচ্ছে এই জায়গায় প্রক্সিমাল কনভলিউটেড টিউবিউলসের যে ফসফেট রিঅ্যাবজর্পশনটা হতো, সেটা যদি প্যারাথরমোন অ্যাকশন হয় তখন প্যারাথরমোন এই অ্যাবজর্পশনটা হতে দেয় না। Then come to two important substances that are reabsorbed, that is bicarbonate. Bicarbonate reabsorptionের এখানে অলমোস্ট বলা হয়ে থাকে 80 to 90% of the bicarbonate are reabsorbed in the proximal convoluted tubule, and this is an important factor for ultimate acidification of urine. This will also be discussed in acidification of urine part. So just remember that 90% or 80 to 90% of the bicarbonate are reabsorbed in the proximal convoluted tubules. Around 50% of the urea is also reabsorbed. Around 50% of the urea is also reabsorbed in proximal convoluted tubules. Water is reabsorbed in different part of the tubules, and here it is said that almost 67% of the water is also reabsorbed from proximal convoluted tubules. এরপর নিচে যে কয়েকটা কথা আমরা লিখেছি এখানে হচ্ছে গ্লুকোজ, অ্যামাইনো অ্যাসিড, ভিটামিন, এগুলো হচ্ছে নিউট্রিয়েন্ট। দেখেন এগুলো অলমোস্ট 100%, এই তিনোটাই অলমোস্ট 99% to 100% reabsorption হয়ে যায় থ্রু proximal convoluted tubules, and here it is worth mentioning that এই যে গ্লুকোজ এবং অ্যামাইনো অ্যাসিড, ভিটামিন যেগুলো হচ্ছে আলটিমেটলি টিউবিউলস থেকে ব্লাডের দিকে চলে আসবে বা রিঅ্যাবজর্ব হবে, it is ultimately reabsorbed through sodium dependent transporters. Particularly for glucose, it is sodium dependent glucose transporter. We came across this term in GIT also during reabsorption of the reabsorption of glucose, absorption of glucose, amino acid. We said that it is sodium dependent transport, and this is another example where sodium dependent glucose transporter is used for reabsorption of glucose. তাহলে গ্লুকোজ অ্যাবজর্পশন যখন GIT তে হয়েছিল সেটাও সোডিয়াম ডিপেন্ডেন্ট গ্লুকোজ ট্রান্সপোর্টার দিয়ে হয়েছিল, এখানে রিঅ্যাবজর্পশন হচ্ছে থ্রু সোডিয়াম ডিপেন্ডেন্ট গ্লুকোজ ট্রান্সপোর্টার। তাহলে ব্যাপারগুলো আমরা একটু কোরিলেট করার চেষ্টা করব। এরপরে আসুন হচ্ছে হোয়াট আর দ্য সাবস্টেন্সেস দ্যাট আর সিক্রেটেড। এখানে মেজর ইম্পর্টেন্ট সাবস্টেন্সেস দ্যাট আর সিক্রেটেড ইন দ্য প্রক্সিমাল কনভলিউটেড টিউবিউল হচ্ছে হাইড্রোজেন।
For every bicarbonate that is reabsorbed, for every bicarbonate ion that is reabsorbed, one molecule of hydrogen is secreted into urine, and this is an important process in acidification of urine. Then these all are the substance, আমরা একটু পরে আপনাদের পুরো একটা লিস্ট দেখাবো যেখানে কোন কোন সাবস্টেন্স সিক্রেট আর হয় রিঅ্যাবজর্ব হয়। এখানে মূলত যেগুলো দেয়া হয়েছে সেগুলো পরীক্ষার স্ট্যাম্প হিসেবে আসে, আর পার্সেন্টেজগুলো যদি আপনারা মনে রাখতে পারেন তাহলে সহজ হবে, তাহলে আপনি বুঝবেন কোন কোন সেগমেন্টে কোনটা রিঅ্যাবজর্ব হয়। দেখেন এরপরে হচ্ছে এখানে মেজর যেসব জিনিসগুলো সিক্রেট হয়, দে আর ইউরিয়া, ক্রিয়েটিনিন, ইউরিক অ্যাসিড অ্যান্ড ইউরেট. So these all are the substances which are secreted from the proximal convoluted tubules. Next we come to the thick ascending limb of loop of Henle. তাহলে এখানে কি সিক্রেশন হয় এবং কি রিঅ্যাবজর্পশন হয়। এখানের মধ্যে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট দেখেন থিঙ্ক অ্যাসেন্ডিং লিম্ব অফ লুপ অফ হেনলিতে ইম্পর্টেন্টলি কিছু রিঅ্যাবজর্পশন হয়, অ্যান্ড হিয়ার ইউ শুড নো অ্যাবাউট দিস মেজর ট্রান্সপোর্টার, যেটা হচ্ছে সোডিয়াম পটাশিয়াম 2 ক্লোরাইড যে চ্যানেলটা, সোডিয়াম পটাশিয়াম 2 ক্লোরাইড যে চ্যানেলটা, সেটার মাধ্যমে হচ্ছে এই চারটা আয়নই রিঅ্যাবজর্ব হয়। এটা একটা অ্যাক্টিভ ট্রান্সপোর্টার। এবং এখানে হচ্ছে আমরা আগে পিসিটিতে যেরকম পার্সেন্টেজ দেখেছি, আমরা এখানে দেখি যে অলমোস্ট 25% of the filtered sodium is reabsorbed in this pathway, and almost 20% of the filtered potassium is reabsorbed in this pathway. So আমরা যে 65% of the sodium is reabsorbed in proximal convoluted tubules, 25% is reabsorbed in the thick ascending limb of loop of Henle. So almost we get that almost 90% of the sodium has now been reabsorbed, and 65% of the potassium was reabsorbed in the proximal convoluted tubules. Now more 20% is reabsorbed in thick ascending limb of loop of Henle, so almost 85% of the potassium is reabsorbed. আমরা প্রক্সিমাল কনভলিউটেড টিউবিউলসে বলেছিলাম যে বাইকার্বনেট রিঅ্যাবজর্ব হয় অলমোস্ট 80 to 90%। তো 80 to 90% রিঅ্যাবজর্ব হওয়ার পর যে 10 to 20% বাকি থাকে সেটা রিঅ্যাবজর্ব হয়ে যায় ইন দ্য থিক অ্যাসেন্ডিং লিম্ব অফ লুপ অফ হেনলি। এই যে পটাশিয়াম এখানে সেলের মধ্যে চলে আসলো, সে পটাশিয়াম থেকে দেখা যায় যে কিছু লিকি চ্যানেলের মাধ্যমে পটাশিয়াম আবার টিউবিউলসে ফেরত যায়। যখন এই পটাশিয়ামটা আবার টিউবিউলসে চলে আসে তখন এটা এখানে নেট পজিটিভ একটা পটেনশিয়াল ক্রিয়েট করে, যার ফলে এখানে এই পজিটিভ পটেনশিয়ালের কারণে কিছু পজিটিভ আয়ন এদিক থেকে ওদিকে চলে যেতে চাই, এটা সেলের ভিতর দিয়ে যায় না। মনে রাখবেন থিক অ্যাসেন্ডিং লিম্ব অফ লুপ অফ হেনলিতেই শুধু এই পাথওয়েটা চলে আসে যে প্যারাসেলুলার পাথওয়ে দিয়ে, সেলের পাশে প্যারাসেলুলার পাথওয়ে দিয়ে ক্যালসিয়াম ম্যাগনেসিয়ামের মতো পজিটিভ আয়নগুলো হচ্ছে ডিফিউজ টু দ্য ব্লাড। তাহলে এখানে ক্যালসিয়াম ম্যাগনেসিয়ামের রিঅ্যাবজর্পশন হয়, তবে এটা রিঅ্যাবজর্পশন বলা যাবে না, এটা প্যারাসেলুলার পাথওয়ে দিয়ে আসে বিকজ অফ দ্য পজিটিভ ইলেকট্রিক পটেনশিয়াল। এবং দিস ইজ ওয়াই আমরা জানি যে ল্যাসিক্স যে ওষুধ আমরা যেটা বলি ফ্রুসেমাইড বা দ্য লুপ ডায়োরেটিক্স, এই লুপের এই জায়গায় কাজ করে এই চ্যানেলটাকে ব্লক করে, because as it blocks this channel ultimately whole process is stopped এবং এই ক্যালসিয়াম ম্যাগনেসিয়াম অ্যাবজর্পশন পর্যন্ত কমে যায়। আপনারা যখন ডায়োরেটিক্স পড়বেন তখন এই আমরা বলি যে যারা লুপ ডায়োরেটিক্স নেয় তাদের হচ্ছে যে হাইপোনেট্রেমিয়া হয়, হাইপোক্যালেমিয়া হয়, বিকজ দিস ইজ দ্য মেকানিজম থ্রু উইচ ইট কজেস ডায়োরেসিস। সোডিয়াম যদি রিঅ্যাবজর্ব না হয় তাহলে সোডিয়াম টিউবিউলসে থেকে যাবে, সে বেশি বেশি ফ্লুইড নিয়ে যাবে এবং ক্যালসিয়াম ম্যাগনেসিয়াম অ্যাবজর্পশনও আলটিমেটলি হ্যাম্পার হবে। তাহলে ইউরিন ফর্মেশনের লাস্টের দিকে আমরা আর তিনটা সেলের কাজ দেখবো। আমরা পিসিটি দেখলাম, আমরা থিক অ্যাসেন্ডিং লিম্ব অফ লুপ অফ হেনলিতে দেখলাম, এবং এখন হচ্ছে ডিস্টাল কনভলিউটেড টিউবিউল এবং লেট ডিস্টাল কনভলিউটেড টিউবিউলস অ্যান্ড কালেক্টিং ডাক্ট। এগুলোর হচ্ছে দুই ধরনের সেল থাকে, প্রিন্সিপাল সেল এবং ইন্টারকালেটেড সেল। এগুলোর ফাংশন দেখে আলটিমেটলি একটা ফাইনাল ইউরিনের কম্পোজিশন হবে। ডিস্টাল কনভলিউটেড টিউবিউলসে যে কয়েকটা কথা আমাদের মনে রাখতে হবে। ডিস্টাল কনভলিউটেড টিউবিউলসে আমরা জানি ক্যালসিয়াম রিঅ্যাবজর্পশন হয়, ডিস্টাল কনভলিউটেড টিউবিউলে ক্যালসিয়াম রিঅ্যাবজর্পশন হয়। আমরা পিসিটিতে দেখেছিলাম অলমোস্ট 70% অফ দ্য ক্যালসিয়াম রিঅ্যাবজর্ব। আবার ক্যালসিয়াম কিছু প্যারাসেলুলার পাথওয়ে দিয়ে থিক অ্যাসেন্ডিং লিম্ব অফ লুপ অফ হেনলে দিয়ে আসে, এবং ফাইনালি এই ক্যালসিয়ামটা রিঅ্যাবজর্ব হয় অনলি ইফ দ্যার ইজ প্যারাথরমোন। তাহলে এই ক্যালসিয়ামটা রিঅ্যাবজর্ব হয় আন্ডার দ্য ইনফ্লুয়েন্স অফ প্যারাথরমোন। এটা যদি না থাকে, প্যারাথাইরয়েড হরমোন যদি না থাকে, তাহলে এই ক্যালসিয়ামটা রিঅ্যাবজর্ব হবে না, সেটা ইউরিনের সাথে চলে যেত। তাহলে
যখন বডিতে ক্যালসিয়ামের অভাব থাকবে প্যারাথাইরয়েড হরমোন রিলিজ হবে, সেটা এই যে বাকি যে ক্যালসিয়াম ইউরিনে রয়ে গেল আলটিমেটলি এখানে প্যারাথাইরয়েড হরমোন কাজ করবে এবং ক্যালসিয়ামকে আলটিমেটলি ব্লাডে নিয়ে আসবে। আবার দেখেন এখানে সোডিয়াম ক্লোরাইড সিম্পোটারাস, এই যে সোডিয়াম ক্লোরাইড চ্যানেল দিয়ে আলটিমেটলি আমরা এর আগে দেখেছি 65% পিসিটিতে রিঅ্যাবজর্ব হয়েছে, 25% থিক অ্যাসেন্ডিং লিম্ফোফ্লু অফ হেনলিতে রিঅ্যাবজর্ব হয়েছে, বাকি এখানে আর রয়ে গেল আর 10%, সেই 10%-এর 5% হচ্ছে ডিস্টাল কনভলিউটেড টিউবিউলসের সোডিয়াম ক্লোরাইড সিম্পোটার দিয়ে আসবে এবং আলটিমেটলি ব্লাডে চলে আসবে। তাহলে এখানে আসবে হচ্ছে 5% অফ দ্য সোডিয়াম। So by this mechanism almost 95% of the sodium has now been reabsorbed. আমরা এখানে আরেকটা কথা মনে রাখতে পারি, যেটা হচ্ছে আমরা থায়াজাইড ডায়োরেটিক্স ইউজ করি। থায়াজাইড ডায়োরেটিক্স হচ্ছে আসলে এই চ্যানেলের উপর কাজ করে, এই চ্যানেলটাকে ব্লক করে দেয়। এই চ্যানেলকে ব্লক করার ফলে যে 5% যে সোডিয়ামটা আসার কথা সেই 5% আর আসে না, সেটা ইউরিনের সাথে যাবে এবং স্বাভাবিকভাবে আমরা জানি যখন সোডিয়াম ইউরিনে যাবে সেটার সাথে সে ওয়াটার নিয়ে যাবে এবং আলটিমেটলি ডায়োরেসিস হবে, এভাবে ব্লাড ভলিউমটা কমানো হয়। তাহলে আমরা থিক অ্যাসেন্ডিং লিম্ফোফ্লু অফ হেনলিতে দেখলাম কিভাবে ফ্লুসেমাইড বা লুপ ডায়োরেটিক্স কাজ করে, আর এখানে আমরা দেখলাম কিভাবে থায়াজাইড ডায়োরেটিক্স কাজ করে। ডিস্টাল কনভলিউটেড টিউবিউলস পাস হয়ে যখন ইউরিন লেট ডিস্টাল কনভলিউটেড টিউবিউলস বা কালেক্টিং ডাক্ট কালেক্টিং টিউবিউলসের দিকে যাবে, সেখানে দুই ধরনের সেল থাকে, সেটা হচ্ছে প্রিন্সিপাল সেল এবং আই সেল। এখানে কিছু মেজর ফাংশন হয় এবং মেজরলি দুইটা হরমোন দুইটা এনজাইমের ইম্পর্টেন্ট ফাংশন আসে। এখানে আমি দেখেন সোডিয়াম আঁকছি আরেকটা চ্যানেল দিয়ে, সেটা হচ্ছে এপিথেলিয়াল সোডিয়াম চ্যানেল। এপিথেলিয়াল সোডিয়াম চ্যানেল এখান ডিস্টাল কনভলিউটেড টিউবিউলস পর্যন্ত আসতে আমার 95% অফ দ্য সোডিয়াম রিঅ্যাবজর্ব হয়ে গেছিল। বাকি 5% যে সোডিয়াম সেটা যখন লেট ডিস্টাল কনভলিউটেড টিউবিউলসে আসবে বা কালেক্টিং টিউবিউলসে আসবে, তখন যে প্রিন্সিপাল সেল সেটার মধ্যে যে এপিথেলিয়াল সোডিয়াম চ্যানেল আছে সেখান থেকে 5% রেস্ট অফ দ্য 5% সোডিয়ামও রিঅ্যাবজর্ব হবে যদি বডির প্রয়োজন হয়। যদি প্রয়োজন না হতো এই সোডিয়ামটা চলে যেত, তবে এই এপিথেলিয়াল সোডিয়াম চ্যানেল দিয়ে সোডিয়াম রিঅ্যাবজর্পশনটা করে থাকে অ্যালডোস্টেরন। যখনই জিএফআর কমে যায় বা ব্লাড প্রেশার কমে যায় তখন রেনিন অ্যাঞ্জিওটেনসিন অ্যালডোস্টেরন মেকানিজমটা স্টিমুলেট হয়। আমরা জানি রেনিন অ্যাঞ্জিওটেনসিন অ্যালডোস্টেরন মেকানিজমের যে অ্যালডোস্টেরন সেটা আলটিমেটলি এখানে এসে কাজ করে এবং সোডিয়ামকে রিঅ্যাবজর্ব করে। সোডিয়ামকে রিঅ্যাবজর্ব করার ফলে সে সোডিয়াম যখন রিঅ্যাবজর্ব করবে সেটার সাথে সে ফ্লুইডও নিয়ে যাবে, যখন ফ্লুইড নিয়ে যাবে আলটিমেটলি ব্লাড ভলিউম ব্লাড প্রেশারকে সে মেনটেন করবে। এটা একটা রেনিন অ্যাঞ্জিওটেনসিন অ্যালডোস্টেরন মেকানিজমের অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটা স্টেপ। তাহলে এভাবে আমরা সে ডায়োরেসিস প্রিভেন্ট করে এবং ব্লাড প্রেশারকে রেগুলেট করে এবং এই যে 5% সেটার উপরই এর মূলত কাজটা। তাহলে অ্যালডোস্টেরন এখানে কাজ করে এবং যে আমরা স্পাইনোল্যাকটোন বা অ্যামিলোরাইড যে ডায়োরেটিক্সগুলো দিয়ে থাকি সেগুলো হচ্ছে এই চ্যানেলকে ব্লক করে এবং এই চ্যানেলকে ব্লক করার ফলে সারা ব্লাড প্রেশারটা কমিয়ে দেয়। এই যে সোডিয়ামটা ইউরিন থেকে রিঅ্যাবজর্ব হয়, মনে রাখবেন পি সেলে দ্য প্রিন্সিপাল সেলে এপিথেলিয়াল সোডিয়াম চ্যানেলের মাধ্যমে সোডিয়াম রিঅ্যাবজর্ব হয়। 5% সোডিয়াম এভাবে রিঅ্যাবজর্ব হয় এবং যখন এটা হয় তখন আমরা অলমোস্ট 100% অফ দ্য সোডিয়াম রিঅ্যাবজর্ব করে ফেলেছি। এর ফলে যে একটা পজিটিভ পটেনশিয়াল ক্রিয়েট হয় টিউবুলার সাইডে, সেটা কমব্যাট করার জন্য পটাশিয়ামকে সিক্রেট করে দেয় এবং আমরা এটা জানি অ্যালডোস্টেরনের একটা মেকানিজম হচ্ছে সোডিয়াম রিঅ্যাবজর্ব করে পটাশিয়ামকে সিক্রেট করে, এজন্য বডিতে সে সোডিয়ামকে রিটেন করতে গিয়ে হাইপোক্যালেমিয়া করে। তাহলে আমরা এখানে আরেকটা জিনিস দেখতে পারলাম কিভাবে অ্যালডোস্টেরন বা রেনিন অ্যাঞ্জিওটেনসিন অ্যালডোস্টেরন মেকানিজম বডিতে হাইপোক্যালেমিয়া করে, অ্যান্ড অ্যালডোস্টেরন ইজ এ সোর্স অফ হাইপোক্যালেমিয়া, ইজ এ কজ অফ হাইপোক্যালেমিয়া। আরেকটা ইম্পর্টেন্ট ফাংশন যেটা প্রিন্সিপাল সেলে হয়, আমরা অ্যালডোস্টেরনের ফাংশনটা দেখলাম, এবার হচ্ছে এডিএইচ এর ফাংশন, অ্যান্টি ডায়োরেটিক হরমোন বা ভ্যাসোপ্রেসিন কিভাবে আমরা জানি সেটাও ব্লাড ভলিউম ব্লাড প্রেশার রেগুলেট করে। তো ভ্যাসোপ্রেসিন কাজ করে হচ্ছে এই জায়গায়। আমরা প্রক্সিমাল কনভলিউটেড টিউবিউলসে আপনাদের বলেছিলাম যে অলমোস্ট 67% অফ দ্য ফ্লুইড ইজ রিঅ্যাবজর্ব। ডিসেন্ডিং লুপ অফ হেনলি দিয়ে যখন ইউরিনটা পাস করে তখন অলমোস্ট 15% অফ দ্য ওয়াটার ইজ রিঅ্যাবজর্ব। তাহলে অলমোস্ট 82% অফ দ্য ওয়াটার ইজ ইউজুয়ালি রিঅ্যাবজর্বড। এখানে এসে অলমোস্ট আমরা বলতে পারি 8% অফ দ্য ওয়াটার ইজ রিঅ্যাবজর্ব থ্রু aquaporin 2 channel which is influenced by ADH. প্রক্সিমাল কনভলিউটেড টিউবিউলে আমরা বলেছিলাম aquaporin 1 চ্যানেল দিয়ে ওয়াটার রিঅ্যাবজর্ব হয় এবং 67% ওয়াটার রিঅ্যাবজর্ব হয়ে যায়। আর যখন
বডিতে ওয়াটার কনজার্ভ করতে হয় যখন এডিএইচ সিক্রেশন স্টিমুলেট হয় বা বডিতে যখন ব্লাড প্রেশার কমে যায় তখন এডিএইচ সিক্রেশন স্টিমুলেট হয়। এই এডিএইচ আলটিমেটলি অ্যাকোয়াপোরিন টুর মাধ্যমে টিবিউলস থেকে অ্যাকোয়াপোরিন টুর মাধ্যমে ফ্লুইড এখানে নিয়ে আসবে ওয়াটারকে এবং আলটিমেটলি সেটাকে ব্লাডে নিয়ে আসবে। তাহলে আরও 8% ফ্লুইড সে কনজার্ভ করবে, যেটাতে আমার ব্লাড ভলিউম মেনটেন করতে হেল্প করবে। তাহলে এখানে আমরা আরও একটা জিনিস দেখলাম যে কীভাবে অ্যান্টিডায়োরেটিক হরমোন বা ভ্যাসোপ্রেসিন ওয়াটার কনজার্ভ করে এবং কোন জায়গায় কাজ করে। এই সব কিছু যখন শেষ হয়ে ইউরিন আলটিমেটলি আই সেলের দিকে আসবে, দ্যাট ইজ ইন্টারকেলেটেড সেলের দিকে আসবে। তাহলে দেখেন এখানে কিছু পটাশিয়াম সিক্রেট হয়ে গেছিল। পটাশিয়াম আমরা জেনে আসছি যে প্রক্সিমাল কনভলিউটেড টিবিউলসে অলমোস্ট 65% রিঅ্যাবজর্ব হলো, আর থিক অ্যাসেন্ডিং লিম্ফ অফ লুপ অফ হেনলিতে 20% হলো। তাহলে 85% রিঅ্যাবজর্ব হলো, আর কিছু পটাশিয়াম ইউরিনের সাথে এক্সক্রিট হয়ে যাবে। তবে যখন সোডিয়াম রিঅ্যাবজর্ব করতে গিয়ে আরও এক্সট্রা পটাশিয়াম ইউরিনে চলে আসছে, বডি চেষ্টা করবে সে পটাশিয়ামটাকে কনজার্ভ করার জন্য। সে পটাশিয়ামটাকে সে যখন ইন্টারকেলেটেড সেলে আসবে তখন কিছুটা পটাশিয়াম রিঅ্যাবজর্ব হয়। এই পটাশিয়াম রিঅ্যাবজর্ব হয় ইন এক্সচেঞ্জ অফ হাইড্রোজেন। তাহলে দেখেন পি সেলে সোডিয়াম রিঅ্যাবজর্ব হয়েছিল ইন এক্সচেঞ্জ অফ পটাশিয়াম, যদিও তারা আলাদা আলাদা দুইটা চ্যানেল ইউজ করেছে। সোডিয়াম এপিথেলিয়াল সোডিয়াম চ্যানেল দিয়ে আসছে, পটাশিয়াম অন্য চ্যানেল দিয়ে বাইরে চলে গেছে। আর যখন ইন্টারকেলেটেড সেলে আসে তখন কিছু পটাশিয়ামকে রিঅ্যাবজর্ব করার চেষ্টা করা হয় উইথ এক্সক্রিশন অফ ইন এক্সচেঞ্জ অফ হাইড্রোজেন। তাহলে পটাশিয়ামকে কনজার্ভ করতে গিয়ে আমার কিছু হাইড্রোজেনকে ইউরিনে দিয়ে দিতে হচ্ছে, দ্যাট ইজ ইউরিনকে অ্যাসিডিক করতে হচ্ছে। ইউরিনকে আমরা অ্যাসিডিক করে দিচ্ছি যখন আমরা হাইড্রোজেন আয়ন ইউরিনে দিয়ে দিচ্ছি। অ্যান্ড দিস ইজ ওয়ান অফ দ্য ইম্পর্ট্যান্ট ফ্যাক্টর দ্যাট বডিতে যখনই হাইপোক্যালেমিয়া হয় আলটিমেটলি আইসেল এসে বেশি বেশি পটাশিয়ামকে রিঅ্যাবজর্ব করার চেষ্টা করে। যখন বেশি বেশি পটাশিয়াম রিঅ্যাবজর্ব হয় তাহলে তার যতগুলোই পটাশিয়াম রিঅ্যাবজর্ব হবে তার এক্সচেঞ্জে ততগুলো হাইড্রোজেন ইউরিনে চলে যাবে, সেজন্য অ্যাসিডুরিয়া হয়। এবং বডিতে হাইপোক্যালেমিয়াতে আমরা জানি মেটাবলিক অ্যালকালোসিস হয় এবং এদিকে অ্যাসিডুরিয়া হয়। তাহলে প্যারাডক্সিক্যাল যে অ্যাসিডুরিয়ার মেকানিজম, দিস ইজ দ্য অ্যাকচুয়াল মেকানিজম কেন আমরা পটাশিয়াম রিঅ্যাবজর্ব করতে গিয়ে কিভাবে আমার অ্যাসিডুরিয়া হয়ে আমার মেটাবলিক অ্যালকালোসিস বডিতে ডেভেলপ করে। এবং এই যে হাইপার সিক্রেশন অফ অ্যালডোস্টেরন যে ডিজিজগুলোতে হয় যেমন কনস সিনড্রোম, সেই কনস সিনড্রোমে অ্যালডোস্টেরন যেহেতু বেশি বেশি আসে সে বেশি বেশি সোডিয়ামকে রিঅ্যাবজর্ব করে। সোডিয়াম রিঅ্যাবজর্ব করতে গিয়ে সে কী করে পটাশিয়ামের এক্সক্রিশন করে ইন দ্য পি সেল। বডি নিজস্ব মেকানিজম আবার সে পটাশিয়ামকে বাঁচাতে গিয়ে এক্সেসিভ হাইড্রোজেনকে ইউরিনে ছেড়ে দেয়। অ্যান্ড দিস ইজ প্যারাডক্সিক্যাল অ্যাসিডুরিয়া দ্যাট অকার্স ইন মেটাবলিক অ্যালকালোসিস। তাহলে এভাবে এটা কাজ করে। এবং অ্যাকোয়াপোরিন 2 চ্যানেল আমরা জানি, অ্যাকোয়াপোরিন 2 চ্যানেলের কিছু রোল আইসেলও রয়েছে। এবং আলটিমেটলি যখন এই ইউরিনটা কালেক্টিং টিউবিউলসের দিকে যাবে, যদি বডিতে ডিহাইড্রেশন থাকে বা বডির প্রয়োজন থাকে তাহলে ওখানেও অ্যাকোয়াপোরিন 2 চ্যানেল দিয়ে আরও ওয়াটার রিঅ্যাবজর্ব করা হয়। তাহলে এভাবে আমরা দেখতে পারলাম যে একদম প্রক্সিমাল কনভলিউটেড টিউবিউলস থেকে যে ফিল্ট্রেটটা ফর্ম হয়েছিল সেই ফিল্ট্রেটটা আলটিমেটলি বিভিন্ন টিউবিউলসের বিভিন্ন জায়গা দিয়ে ক্রস করে এসে একটা ইউরিন ফর্মেশন হলো এবং এটা অ্যাকর্ডিং টু দ্য নেসেসিটি অফ দ্য বডি এটার অ্যাডজাস্ট করা হয়েছে। আমরা দেখেছি প্রক্সিমাল কনভলিউটেড টিউবিউলসেই সব নিউট্রিয়েন্ট 100% বা 99% রিঅ্যাবজর্ব হয়েছে এবং বিভিন্ন ধাপে ধাপে সোডিয়াম আলটিমেটলি বডির সোডিয়াম সবগুলোই রিঅ্যাবজর্ব করে নেয়। দ্যাট ইজ অলমোস্ট 100% অফ দ্য সোডিয়াম রিঅ্যাবজর্ব হয়। 85% অফ দ্য পটাশিয়াম আমরা দেখলাম রিঅ্যাবজর্ব হয়েছে, তাহলে কিছু অ্যামাউন্ট অফ পটাশিয়াম এক্সক্রিয়েট হয়। এবং আমরা দেখেছি যে ওয়াটার অলমোস্ট 90% অফ দ্য ওয়াটার ইজ রিঅ্যাবজর্ব অ্যান্ড দ্য রেজাল্টেন্ট ফ্লুইড যেটা থাকে সেটা হচ্ছে ইউরিন হিসেবে বের হয়ে যায়। তাহলে এবার আমরা একটু ট্যাবুলেটেড ফর্মে দেখি। আমরা পিসিটিতে এইসব চেঞ্জ দেখেছিলাম। এখানে যেগুলো লাল করে দেওয়া আছে সেগুলো পরীক্ষার স্ট্যাম্প হিসেবে আসছিল পার্সেন্টেজ সহ। লুপ অফ হেনলিতে আমরা এইসব চেঞ্জ দেখেছিলাম যে কারা কারা রিঅ্যাবজর্পশন হয়, কারা কারা সিক্রেশন হয়। ফাইনালি এই হচ্ছে টোটাল মেকানিজম যে যখন প্রক্সিমাল কনভলিউটেড টিউবিউলসে থাকে এখানে অনেকগুলো রিঅ্যাবজর্পশন হয়, কিছু কিছু সিক্রেশন হয়। আলটিমেটলি ডিসেন্ডিং লিম্ব অফ লুপ অফ হেনলি দিয়ে যখন আসে তখন শুধু ওয়াটার রিঅ্যাবজর্ব হয়, ইউরিয়া সিক্রেশন হয়। এবং অ্যাসেন্ডিং দিয়ে যখন যেতে থাকে তখন ওই যে সোডিয়াম পটাশিয়াম 2 ক্লোরাইড দিয়ে রিঅ্যাবজর্পশন হয়। ফাইনালি ডিস্টাল কনভলিউটেড টিউবিউলসে যেসব চেঞ্জ হয় এর ফলে আলটিমেটলি কালেক্টিং ডাক্টে যখন
ইউরিন আসে তখন এটা একটা ফাইনাল কম্পোজিশনে চলে আসে। এখান থেকে যদি বডির প্রয়োজন হয় আরও ওয়াটার রিঅ্যাবজর্ব হয়, তাহলে যেহেতু ওয়াটার রিঅ্যাবজর্পশনটা নিচের দিকে সবসময় হচ্ছে, এই মেডুলার সবসময় একটা হাইপার অসমোলারিটি মেনটেন করতে হয়। এই হাইপার অসমোলারিটি মেনটেন করলেই সে টিউবিউলসের ভিতর থেকে পানিকে বাইরে সহজে টেনে নিয়ে আসবে। কোনো একটা ক্যারিয়ার পেলেই সে ওয়াটারকে বাইরে নিয়ে আসবে টিউবিউল থেকে। তাহলে এই যে এরিয়া, এখানে হাইপার অসমোলারিটি মেনটেন করার দায়িত্ব হচ্ছে যে কাউন্টার কারেন্ট মেকানিজম, অ্যান্ড দিস ইজ এনাবেলড ডিউ টু কন্টিনিউয়াস reabsorption from the reabsorption and secretion from the peritubular capillary. ফাইনালি এখানে আমরা জাস্ট কয়েকটা জিনিস এখানে সামারাইজ করার চেষ্টা করেছি। আপনারা এই জিনিসগুলো মানে খুব গুরুত্ব দিয়ে মনে রাখার চেষ্টা করবেন। Then we will discuss about the acidification of the urine. In acidification of urine, we know we will divide this discussion into a proximal acidification and distal acidification. Proximal acidification occurs in the proximal convoluted tubules. So there are two mechanisms through which here acidification of urine occurs. আমরা জানি through the GFR, আমরা GFR এর ডিসকাশন থেকে দেখেছি that almost 180 liters of filtrate is formed daily. 180 liters of filtrate is formed daily, and we also know that the concentration of bicarbonate in the plasma is 25 millimole per liter. So around 4,500 millimole of bicarbonate is usually filtered into the proximal convoluted tubules into the tubular or the urinary section, or the tubular filtrate that is formed from after filtration from the glomerulus. সেখানে almost 4,500 millimole of bicarbonate থাকে। এখন দেখেন, this is the process, এই যে বাইকার্বনেটটা ইউরিনারি টিউবিউল আসছিল সেটা হাইড্রোজেনের সাথে বাইন্ড করে এবং দেন কার্বন ডাইঅক্সাইড এবং ওয়াটারে স্প্লিট করে, সেই কার্বন ডাইঅক্সাইডটা আবার টিউবিউলসে চলে আসে। এই যে আমি বললাম যে 4,500 বাইকার্বনেট এখানে চলে আসছিল, সে বাইকার্বনেটটা আলটিমেটলি কি করে, সেটা হাইড্রোজেনের সাথে বাইন্ড হয়ে কার্বনিক অ্যাসিড হয়ে অ্যান্ড अगेन এটা ফর্ম করে কি carbon dioxide plus water, and this carbon dioxide again comes back to the tubules. Once this carbon dioxide comes to the tubule, it again form the carbonic acid, as there is carbonic anhydrase enzyme into the PCT, এবং এই carbonic anhydrase এনজাইমের কারণে যেটা হয় সেটা আবার bicarbonate and hydrogen ফর্ম করে, এবং ultimately this bicarbonate is reabsorbed into the blood, and this hydrogen, for every millimole of every molecule of bicarbonate that is being reabsorbed into the blood, 1 mole of hydrogen is secreted into the urine. So proximal convoluted tubules এর acidificationটা হয় through one, that is reabsorption of the bicarbonate. যে বাইকার্বনেটটা ফিল্ট্রেশনের কারণে আমার টিউবিউলসে চলে আসছিল সেটাকে আলটিমেটলি বাইকার্বনেটটাকে রিঅ্যাবজর্ব করানো হলো। তাহলে দিস ইজ দ্য one of the major function, that is reabsorption of the bicarbonate. And we also know that for every molecule of bicarbonate that is being reabsorbed, 1 molecule of hydrogen is secreted into the urine. তাহলে around 4,500 millimole of hydrogen is being secreted into urine. তাহলে this is the second step that happens, that is reabsorption of bicarbonate, secretion of hydrogen. দুটা কাজেই, reabsorption of bicarbonate from the urine and secretion of hydrogen into the urine, দুটা কাজে কি করে, এটাকে অ্যাসিডিফাই করে, এবং আলটিমেটলি এই secretion of 4,500 millimole of hydrogen and reabsorption of bicarbonate results to decrease the pH of the urine from 7.4 to ultimately up to 6.8. pH 6.8 পর্যন্ত এখানে কমে যায় in the proximal acidification. এবং এই যে হাইড্রোজেনটা আমরা সিক্রেট করে দিলাম বা যেটা টিউবিউলে সিক্রেট হলো, সেটা আলটিমেটলি অ্যামোনিয়ার সাথে অ্যামোনিয়াম ফর্ম করবে, এবং এটা কোনো একটা সল্ট অ্যাজ ক্লোরাইড, অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড বা কোনো কিছু হয়ে সেটা ইউরিনের সাথে চলে যেতে পারে,
অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড হয়ে সেই ইউরিনের সাথে সলিড হিসেবে চলে যাবে। সো অ্যাসিডিফিকেশনের প্রক্সিমালটা চলে গেলে এবার হচ্ছে ডিস্টাল অ্যাসিডিফিকেশন। ডিস্টাল অ্যাসিডিফিকেশন বলতে ডিস্টাল কনভলিউটেড টিউবিউল কালেক্টিং ডাক্ট কালেক্টিং টিউবিউলসে যেসব ঘটনাগুলো হয়, আমরা দেখতেছি অনেকগুলো আয়ন এখানে অ্যাবজর্পশন রিঅ্যাবজর্পশন হয়। তো ডিস্টাল অ্যাসিডিফিকেশনের যে মূল মেকানিজম সেটা হচ্ছে কি, বডিতে কিছু নর্মাল মেটাবলিজমের কারণেই কিছু নন ভলাটাইল কিছু অ্যাসিড প্রডিউস হয় অ্যারাউন্ড 70 মিলিমল। এখন এই ভলাটাইল অ্যাসিডগুলোকে হাইড্রোজেনগুলোকে নিউট্রালাইজ করার জন্য বডিতে বাইকার্বনেট একটা বাফার আমরা জানি প্লাজমাতে আছে, সেটা বাইকার্বনেট বাফার হিসাবে কাজ করে, সে হাইড্রোজেনটাকে নিউট্রালাইজ করে এবং আলটিমেটলি সেটা নিউট্রালাইজ হয়ে যায়। তাহলে যে 70 মিলিমোল অফ দ্য হাইড্রোজেন যেটা বডিতে প্রডিউস হয়েছিল, সে 70 মিলিমোল হাইড্রোজেনকে নিউট্রালাইজ করতে আরও 70 মিলিমোল অফ বাইকার্বনেট বডিতে ইউজড আপ হয়ে যায় এবং এটা একটা নর্মাল ফেনোমেনা অফ বাইকার্বনেট বাফার। এভাবে সে এটাকে বাফারিং করে বা দিস ইজ দ্য ওয়ে ইট নিউট্রালাইজেস দ্য অ্যাসিড দ্যাট ইজ প্রডিউস ইন দ্য বডি। এখন ওভারঅল এই ইফেক্টের কারণে কি হলো, বডিতে বাইকার্বনেটের একটা ঘাটতি হলো, বাইকার্বনেট ইউজড আপ হয়ে গেল, দ্যাট ইজ একটু অ্যাসিডোসিস হলো। এই জিনিসটাকে যে 70 মিলিমোল অফ দ্য বাইকার্বনেট আয়ন যেগুলো ইউজ হয়েছিল সেগুলোকে কমব্যাট করার জন্য এই রেনাল ডিস্টাল টিবিউলসগুলোতে কালেক্টিং টিবিউলসে কি হয়, ওয়াটার থেকে কার্বন ডাইঅক্সাইড কম্বাইন হয়ে আবার কার্বনিক অ্যাসিড ফর্ম করে, যেটা কার্বনিক অ্যানহাইড্রেজ দিয়ে ভেঙে বাইকার্বনেট অ্যান্ড হাইড্রোজেন ফর্ম করে। এই যে বাইকার্বনেট যেটা ফর্ম করছিল সেটা এখন আবার রিঅ্যাবজর্ব হয়। এই যে 70 মিলিমোল অফ দ্য বাইকার্বনেট যে বডিতে কমে গেছিল, 70 মিলিমোল অফ দ্য বাইকার্বনেট বডিতে নর্মাল হাইড্রোজেন যেটা প্রডিউস হয়েছিল সেটাকে নিউট্রালাইজ করতে গিয়ে যে ইউজড আপ হয়ে গেছিল সেটাকে রিপ্লেনিশ করে দেয় এই বাইকার্বনেট। এখন এখানেও সেম মেকানিজম আমরা জানি, ফর এভরি মিলিমোল অফ বাইকার্বনেট দ্যাট ইজ রিঅ্যাবজর্বড 1 মোল অফ হাইড্রোজেন ইজ এক্সক্রিটেড। এবং আমরা দেখেছি যে ইন্টারকেলেটেড সেলস অফ দ্য লেট ডিস্টাল কনভলিউটেড টিউবিউল কালেক্টিং ডাক্টে গিয়ে কি হয়, হাইড্রোজেন সিক্রেশন হয় ইন এক্সচেঞ্জ অফ পটাশিয়াম। তাহলে আলটিমেটলি বিভিন্ন মেকানিজমের মাধ্যমে হাইড্রোজেন চ্যানেল এবং হাইড্রোজেন পটাশিয়াম এটিপিএস পাম্পের মাধ্যমে বা হাইড্রোজেন পটাশিয়াম এটিপিএস না হাইড্রোজেন পটাশিয়াম এক্সচেঞ্জ পাম্পের মাধ্যমে হাইড্রোজেনগুলো সব টিবিউলসের দিকে চলে আসে এবং এই যে টিবিউলসের দিকে এসে সেটা আলটিমেটলি কিছু কেমিক্যালসের সাথে মিক্স হয়ে সেটা ইউরিনের সাথে যায়। তাহলে আমাদের এখানে দুইটা মেকানিজম হলো, এখানেও সিক্রেশন অফ হাইড্রোজেন হইলো লাইক ইন দ্য প্রক্সিমাল কনভলিউটেড টিউবিউল, এখানেও রিঅ্যাবজর্পশন অফ বায়োকার্বনেট হয়েছে, তবে এখানে মূলত রিঅ্যাবজর্পশন অফ বায়োকার্বনেট কোনো টিউবিউলস থেকে আসে নাই। আমাদের প্রক্সিমাল কনভলিউটেড টিউবিউলসের ছবিতে আমরা যখন এক্সপ্লেন করেছি তখন দেখিয়েছি যে সেটা টিবিউলসে প্রডিউস হয়ে আলটিমেটলি সেটা প্রক্সিমাল কনভলিউটেড টিবিউলের সেলকে ক্রস করে আলটিমেটলি সেটা প্লাজমাতে আসছে বা ব্লাডে আসছে। ডিস্টাল কনভলিউটেড টিবিউলসের যে বাইকার্বনেট সেটা কিন্তু টিবিউলস থেকে আসেনি, তাহলে এটাকে রিঅ্যাবজর্পশন বলা যাবে না। এটা হচ্ছে এই সেলের মধ্যে জেনারেট হয়েছে, সেজন্য এটা নিউলি জেনারেশন অফ বাইকার্বনেট। তাহলে বেসিক মেকানিজমের পার্থক্যটা এখানেই, proximal convoluted tubules acidification of urine করে through two mechanisms, that is reabsorption of hydrogen, reabsorption of bicarbonate and secretion of hydrogen. Reabsorption of bicarbonate and secretion of hydrogen. আর distal convoluted tubules যে acidification হয়, it is done by secretion of hydrogen and new generation of bicarbonate. সো পরীক্ষায় কোয়েশ্চেন আসে, এখান থেকে অনেকগুলো কোয়েশ্চেন আসবে, প্রক্সিমালে কি হয়, ডিস্টালে কি হয়, এবং ওভারঅল বারবার যে কোয়েশ্চেনটা আসে সেটা হচ্ছে হোয়াট আর দ্য মেকানিজমস থ্রু উইচ ইউরিন ইজ অ্যাসিডিফাইড। সো ইউরিন ইজ অ্যাসিডিফাইড বাই দিস 3 মেকানিজমস দ্যাট উই হ্যাভ সিন। এই যে হাইড্রোজেন যেটা রিমুভ হয়ে গেল, যে হাইড্রোজেনটা টিবিউলসে চলে আসলো, সেটা আলটিমেটলি ফসফেট বাফার এখানে HPO4 যে মোনোবেসিক ফর্ম থাকে সেটার সাথে হাইড্রোজেন অ্যাড হয়ে আলটিমেটলি H2PO4- ফর্ম করে, যেটা বাইফেজিক ফর্ম অফ ফসফেট ফর্ম করে, আর অ্যামোনিয়ার সাথে হচ্ছে অ্যামোনিয়াম ফর্ম করে। তাহলে অ্যামোনিয়া বাফারটা আমরা দেখলাম, অ্যামোনিয়া বাফার অ্যান্ড বায়োকার্বনেট বাফার দুইটাই আমরা প্রক্সিমাল কনভলিউটেড টিবিউলসেও দেখেছি, ডিস্টাল কনভলিউটেড টিবিউলসে তার রোল রয়েছে। আর শুধু ফসফেট বাফারটা এটাই শুধু আমরা ডিস্টাল কনভলিউটেড টিবিউলে এসে দেখলাম। তাহলে এখানে আপনাদের জন্য আরেকটা কোয়েশ্চেন, সেটা হচ্ছে কোন কোন বাফার প্রক্সিমাল কনভলিউটেড টিবিউলসে কাজ করেছিল, কোন কোন বাফার ডিস্টাল কনভলিউটেড টিবিউলসে কাজ করেছিল, এবং এই যে হাইড্রোজেন যে সিক্রেশন হলো সেটা কি পাথওয়ে দিয়ে সিক্রেশন হলো। আমরা প্রক্সিমাল কনভলিউটেড টিবিউলসে দেখেছি যে সোডিয়াম হাইড্রোজেন এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে
হাইড্রোজেন সিক্রেশন হয়েছে, এখানে সোডিয়াম পটাশিয়াম এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে হয়েছে এবং সরাসরি চ্যানেলের মাধ্যমে হাইড্রোজেন এক্সক্রিয়েশন হয়েছে। তাহলে এখানের মধ্যে থেকে আমরা অ্যাসিডিফিকেশন এবং ইউরিন ফরমেশনের যেতগুলো প্রসেস দেখলাম এগুলো থেকে আপনার পরীক্ষার স্ট্যাম্প থাকার চান্স 100%। এবং এখানের মাল্টিপল কোশ্চেন হতে পারে, মাল্টিপল অ্যাঙ্গেল থেকে প্রশ্ন হতে পারে। আমরা চেষ্টা করেছি প্রত্যেকটা জিনিসই এখানে সলভ করার। তাহলে আমরা যে জিনিসটা দেখলাম, প্রক্সিমাল অ্যাসিডিফিকেশনের ফলে পিএইচটা 7.4 টু 6.8 চলে আসলো। ডিস্টাল অ্যাসিডিফিকেশনের ফলে আলটিমেটলি আমার পিএইচটা 6.8 টু 4.5 চলে আসলো, অ্যান্ড দিস ইজ দ্য লিমিটিং পিএইচ, এবং আলটিমেটলি একটা অ্যাসিডিক ইউরিন ফরমেশন হয়। সো বাফার সিস্টেম দ্যাট অ্যাক্ট ইন দ্য কিডনি, আমরা বলেছি শুধু ফসফেট বাফারটা ডিস্টাল কনভলিউটেড টিউবিউলসে আছে, আর বাইকার্বনেট এমিনি হচ্ছে দুদিকেই থাকে। So these are the mechanism by which acidification occurs. This is by secretion of hydrogen, reabsorption of bicarbonate in the proximal convoluted tubules, and production of bicarbonate and excretion of hydrogen in the distal convoluted tubules. Hormones acting on the kidney, very important question for exam. What are the hormones that acts on the kidney? First of all, antidiuretic hormone আমরা দেখেছি সে কিভাবে ওয়াটার রিঅ্যাবজর্পশন করে থ্রু অ্যাকোয়াপোরিন ইন দ্য লেট ডিস্টাল কনভলিউটেড টিউবুলস এন্ড কালেক্টিং ডাক্টস। Then we talked about aldosterone. Aldosterone causes increased sodium reabsorption and causes potassium excretion in the late distal convoluted tubules and collecting duct, আমরা সেটা এক্সপ্লেন করেছি। Angiotensin 2, এটা রেনিন এনজিওটেনসিন অ্যালডোস্টেরন মেকানিজমের একটা পার্ট। অ্যাঞ্জিওটেনসিন 2 সরাসরি ভ্যাসোকনস্ট্রিকশন করে ব্লাড প্রেশারকে ইনক্রিজ করে। সে হচ্ছে সোডিয়াম অ্যান্ড বাইকার্বনেট রিঅ্যাবজর্পশন সরাসরি বাড়াতে পারে। সে অ্যালডোস্টেরনের রিলিজ বাড়ায়, অ্যালডোস্টেরনের রিলিজ বাড়িয়ে সে সোডিয়াম রিঅ্যাবজর্পশন বাড়ায়, এবং সে এডিএইচ রিলিজও বাড়ায়, যার ফলে সে ওয়াটার রিঅ্যাবজর্পশন বাড়ায়। আলটিমেটলি এই সব মেকানিজমের মাধ্যমে সে ব্লাড প্রেশারকে বাড়ায়। সে সরাসরি প্রক্সিমাল কনভলিউটেড টিউবিউলসে সোডিয়াম রিঅ্যাবজর্পশন করাতে পারে। অ্যাট্রিয়াল নাইট্রোইউরেটিক পেপটাইড, এটা হচ্ছে ব্লাড ভলিউম যখন বেড়ে যায়, ব্লাড ভলিউম যখন বেশি আসে তখন রাইট অ্যাট্রিয়ামে বেশি বেশি ব্লাড যায়। রাইট অ্যাট্রিয়ামে যখন বেশি বেশি ব্লাড যায় সেটা অ্যাট্রিয়াম থেকে রিলিজ করা হচ্ছে অ্যাট্রিয়াল নাইট্রোইউরেটিক পেপটাইড। এটা কোত্থেকে আসে? অ্যাট্রিয়া অফ দ্য হার্ট থেকে আসে, জানতে হবে। এবং সেটার প্রত্যেকটা কাজই হচ্ছে এনজিওটেনসিন 2 অপোজিটে। সে জিএফআরকে বাড়িয়ে দিবে, বেশি বেশি ইউরিন ফ্লো বাড়িয়ে দিবে। সে সোডিয়াম রিঅ্যাবজর্পশন কমিয়ে দিবে, সে নাইট্রিউরেসিস করবে। সে ওয়াটার রিঅ্যাবজর্পশন কমিয়ে দিবে, সে ডাইউরেসিস করবে। সে রেনিনের রিলিজ কমিয়ে দিবে, দ্যাট ইজ আলটিমেটলি সে অ্যালডোস্টেরনের রিলিজটা কমিয়ে দিবে, এবং কিছু করে সে আলটিমেটলি ব্লাড ভলিউমকে কমানোর চেষ্টা করবে। এরপর আমরা প্যারাথরমোনের কাজ দেখেছি, সেটা আমরা বলেছি সে ডিস্টাল কনভলিউটেড টিউবিউলসে ক্যালসিয়াম রিঅ্যাবজর্পশন করে, আর প্রক্সিমাল কনভলিউটেড টিউবিউলসে ফসফেট রিঅ্যাবজর্পশনকে প্রিভেন্ট করে। ক্যালসিটোনিন হচ্ছে আসলে বহুত ক্যালসিয়াম এন্ড ফসফেটের রিঅ্যাবজর্পশনকে প্রিভেন্ট করে। আমরা অ্যাঞ্জিওটেনসিনের রোল, অ্যাঞ্জিওটেনসিন 2 এর রোলগুলো দেখছি। তো অ্যাঞ্জিওটেনসিন 2 রোল আলটিমেটলি সে অ্যাড্রেনাল কর্টেক্সে গিয়ে অ্যালডোস্টেরনকে রিলিজ করে, সে পিটুইটারিতে গিয়ে এডিএইচ বা ভ্যাসোপ্রেসিনকে রিলিজ করে। সরাসরি সে ভ্যাসোকনস্ট্রিকশন করতে পারে, এবং সে ব্লাড ভলিউমকে আলটিমেটলি বাড়াতে পারে, এবং সে থার্স্টকেও স্টিমুলেট করতে পারে whenever there is decreased body blood volume or there is hypotension. Other hormones other than this which acts on the kidney are these. তারা কিছুটা অন্যান্য ফাংশন করে, যেমন আমরা বলেছি ক্যালসিট্রায়ল বা ভিটামিন ডি is essential for reabsorption of calcium. আর প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিন, ব্র্যাডিকাইনিন, এন্ডোথেলিন আর নাইট্রাস অক্সাইড, এগুলোর কাজ আমরা দেখেছি যে কজেস ইনক্রিজ ইন দ্য nitrous oxide, prostaglandin, bradykinin causes increase in the GFR by vasodilation or relaxation of mesangial cells, আর endothelin, adrenaline or the sympathetic stimulation causes decrease in the GFR. Now we will see what are the renal function tests. See, first of all, question comes in the exam that what are the information that you can get from routine urinary examination. So we can
গেট অল দিস ইনফরমেশন। সেখানে পার্টিকুলারলি পরীক্ষায় কোশ্চেন আসছিল স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি আর পিএইচ আমরা দেখতে পারি। অবশ্যই আমরা সেলের মধ্যে বিভিন্ন কাস্ট, নর্মাল সেল, আরবিসি কাস্ট, গ্র্যানুলার কাস্টগুলো দেখতে পারি। আর এখানে ইম্পর্টেন্ট ফাংশন হচ্ছে কি, ইম্পর্টেন্ট মাইক্রোস্কোপিক এক্সামিনেশনের মাধ্যমে আমরা কি কি ডায়াগনোজ করতে পারি। তাহলে আমরা যদি এখানে প্রোটিন পাই, আমরা বলতে পারি যে এটা ডায়াবেটিক বা হাইপারটেনসিভ নেফ্রোপ্যাথি হতে পারে। এখানে যদি আমরা যদি সুগার বেশি পাই, তাহলে আমরা একটা ডায়াবেটিস মেলাইটাস বলতে পারি। তারপর হচ্ছে আমরা যদি এখানে কোনো ম্যালিগন্যান্ট সেল পাই, তাহলে এটা আমরা ম্যালিগন্যান্সি বলতে পারি। আমরা যদি এখানে কোনো আরবিসি কাস্ট পাই, তখন আমরা সেটাকে গ্লোমেরুলোনেফ্রাইটিস বলতে পারি। তাহলে এই কয়েকটা জিনিস আমরা ইউরিনারি থেকে ডিটেক্ট করতে পারব। পরীক্ষা কোশ্চেন আসছিল ইউরিনারি থেকে আমরা কি কি ডায়াগনোজ করতে পারি, তাহলে এই কয়েকটা কথা আপনারা মনে রাখবেন। আর আরেকটা কোশ্চেন 2-3 বার আসছে, সেটা হচ্ছে ফিক্সড ইউরিন স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি আমরা কোথায় কোথায় পাই। তাহলে ক্রনিক রেনাল ফেলিয়ার, ক্রনিক গ্লোমেরুলোনেফ্রাইটিস, ক্রনিক পাইলোনেফ্রাইটিস, এইসব ডিজিজে হচ্ছে আমরা কি পাই, আমরা ফিক্সড ইউরিন স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি পাই। এরপর হচ্ছে কিছু গ্লোমেরুলার ফাংশন টেস্ট অ্যান্ড হোয়াট আর দ্য টিউবুলার ফাংশন টেস্ট, পরীক্ষায় কোশ্চেন আসে। So all the clearance test and EGFR are the glomerular function test because they help to estimate the glomerular function GFR, and they also help to know the functional status of the glomerulus. আর টিউবুলে কোনো সমস্যা আছে কিনা সেটা আমরা দেখি থ্রু ওয়াটার লোড টেস্ট, অ্যাসিড ডিপ্রাইভেশন টেস্ট অ্যান্ড মেজারিং দ্য অসমোলারিটি অফ দ্য ইউরিন অ্যান্ড প্লাজমা। ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট ডিসকাশন, এগুলো পরীক্ষায় অনেকভাবে আসে। What is plasma clearance? তাহলে plasma renal clearance আমরা জানি, it is the amount of the plasma that is cleared of the substance per minute. কতটুকু প্লাজমা থেকে একটা সাবস্টেন্স বের করে ফেলা হচ্ছে প্রত্যেক মিনিটে, সেটাকে বলি আমরা ওই সাবস্টেন্সের ক্লিয়ারেন্স। তাহলে এটা ভলিউম পার ইউনিট টাইম দিয়ে মেজার করা হয়। Plasma clearance of a substance is directly proportional to the urine concentration of the substance. আর এটা এই ফর্মুলা থেকে মনে রাখবেন, we know that clearance is equal to urine concentration divided by the plasma concentration into the urine flow. তাহলে ইউরিন ফ্লো বেশি হলে ক্লিয়ারেন্স বেশি হবে, ইউরিন কনসেন্ট্রেশন যদি বেশি হয় তাহলে এটার প্লাজমা ক্লিয়ারেন্স বেশি হবে, এবং আলটিমেটলি প্লাজমা কনসেন্ট্রেশন যদি বেশি হয় তাহলে ইউরিন প্লাজমা ক্লিয়ারেন্সটা কম আসবে। এটা দিয়ে আমরা কি করতে পারি, এটা দিয়ে আমরা গ্লোমেরুলার ফাংশনাল স্ট্যাটাস বুঝি বা আমরা জিএফআর এস্টিমেট করতে পারি। দেখেন ইনুলিনের ক্লিয়ারেন্সটা অলমোস্ট ইকুয়াল টু দ্য বডি জিএফআর। সো ইনুলিন দিয়ে হচ্ছে আমরা আসলে রেনাল গ্লোমেরুলার ফাংশন টেস্ট বা জিএফআরটা মেনশন করতে পারি। এবার আমরা দেখব, আমরা ফ্লুইড থেকে জেনারেল কয়েকটা জিনিস জানার চেষ্টা করব। আমরা জানি বডি, একটা নর্মাল হিউম্যান বডির 60% অফ দ্য বডি ওয়েট ইজ ওয়াটার ইন কেস অফ মেল অ্যান্ড 55% ইজ ওয়াটার ইন কেস অফ ফিমেল। তো 60% যে ওয়াটারটা থাকে, 60% বডি ওয়েট আমরা যদি একটা 70 কেজি অ্যাডাল্টের ক্ষেত্রে ধরি, 16 to 70 কেজি ইজ 42 লিটার্স। এই 42 লিটার্সের মধ্যে 14 লিটার্স হচ্ছে এক্সট্রাসেলুলার ফ্লুইড এবং বাকি 2/3 দ্যাট ইজ 28 লিটার্স হচ্ছে ইন্ট্রাসেলুলার ফ্লুইড। এই এক্সট্রাসেলুলার ফ্লুইডের মধ্যে আবার 11 লিটার থাকে ইন্টারস্টিশিয়াল ফ্লুইড হিসেবে, দ্যাট ইজ টিস্যু ফ্লুইড হিসেবে, 3 লিটার থাকে প্লাজমা, এবং ট্রান্সসেলুলার ফ্লুইড দ্যাট ইজ আনাদার কম্পার্টমেন্ট, বিভিন্ন কম্পার্টমেন্টে থাকে 1 to 2 লিটার। দে ক্যান বি প্লুরাল ফ্লুইড, সিএসএফ, পেরিটোনিয়াল ফ্লুইড, পেরিকার্ডিয়াল ফ্লুইড, এগুলো সবগুলোই হচ্ছে আপনার ট্রান্সসেলুলার ফ্লুইড। পরীক্ষায় কোশ্চেন আসে, এই কম্পার্টমেন্টগুলোতে আপনাকে জানতে হবে কত লিটার থাকে। এই যে প্লাজমা 3 to 3.5 লিটার, তাহলে টোটাল বডি ওয়েটের কতটুকু হচ্ছে প্লাজমা আমরা জানি 5% of the total body weight is the plasma. টোটাল বডি ওয়েট যদি 70 কেজি হয়, আমরা যদি 5% নিই তাহলে এটা 3 থেকে 3.5 আসে। তাহলে আমরা দেখলাম প্লাজমা ইজ 3 to 3.5 লিটার। আর ব্লাড ভলিউম আমরা যেহেতু জানি এটা 5 লিটার, এটা অলমোস্ট 8% অফ দ্য টোটাল বডি ওয়েট। এটা আপনাকে জানতে হবে, পরীক্ষা স্ট্যাম্প হিসেবে আসে। ট্রান্সসেলুলার ফ্লুইড আমরা বলেছি কোথায় কোথায় থাকে, দিস আর দ্য স্পেসেস অ্যান্ড দিস আর দ্য ফ্লুইডস দ্যাট আর প্রেজেন্ট। সো সাবাইকোনাইটিস স্পেসে সিএসএফ থাকে, সাইনোভাল ফ্লুইড থাকে, পেরিটোনিয়াল ফ্লুইড, প্লুরাল ফ্লুইড। Important questions that come from here is what are the different amounts of ions in different compartment.
আমরা জানি ইসিএফ এ বা এক্সট্রাসেলুলার ফ্লুইডে ব্লাডে আমরা যেটা দেখি সোডিয়াম কনসেন্ট্রেশন বেশি থাকে কম্পেয়ার টু দ্যাট ইনসাইড দ্য সেল। আবার পটাশিয়াম সেলের ভিতরে বেশি থাকে। ক্লোরাইড এবং ক্লোরাইডের ক্ষেত্রেও একই জিনিস হয়। ক্লোরাইড হচ্ছে সেলের বাহিরে, দ্যাট ইজ এক্সট্রাসেলুলার ফ্লুইড অনেক বেশি থাকে, ইন্ট্রাসেলুলার কম থাকে। মোদ্দা কথা যদি আমরা একসাথে দেখি সেলের ভিতরে কি কি জিনিস বেশি থাকে, সেলের ভিতরে বেশি থাকে হচ্ছে পটাশিয়াম, ফসফেট, প্রোটিন। এজন্যই যখন টিউমার লাইসিস হয়, টিউমার লাইসিস সিনড্রোম হয়, আমরা দেখি অনেকগুলো সেল ব্রেকডাউন হয়, সেলের ভিতরের কন্টেন্টগুলো বাইরে চলে আসে। টিউমার লাইসিস সিনড্রোমে আমরা বলি হাইপারক্যালেমিয়া হয়, হাইপারফসফেটেমিয়া হয়, হাইপোক্যালসেমিয়া হয়। দিস ইজ দ্য রিজন ওয়াই দিস অকার্স। ইন্ট্রাসেলুলার গ্লুকোজ কনসেন্ট্রেশন কম থাকে, অ্যাজ কন্টিনিউয়াসলি গ্লুকোজ সেলের মধ্যে ইউটিলাইজ হয়ে যাচ্ছে। এরপর পার্শিয়াল প্রেশার অফ অক্সিজেন এবং কার্বন ডাইঅক্সাইড কিছু ডিফারেন্স থাকে এবং পিএইচ একটু ডিফারেন্স থাকে। তো এটা একটু আপনারা দেখে নেবেন, বডি ফ্লুইড থেকে একটা কোশ্চেনই আসে, দ্যাট ইজ কম্পেয়ার টু ইসিএফ, আইসিএফ হ্যাজ এটা বেশি ওটা কম, এভাবে করে কোশ্চেনটা আসে, একটু দেখবেন। আর আমরা টোটাল বডি ওয়াটার মেজার করার জন্য কিছু কিছু ইন্ডিকেটর ডাইলিউশন মেথড ইউজ করি। ইন্ডিকেটর ডাইলিউশন মেথডের মধ্যে আমরা টোটাল বডি ওয়াটার দেখার জন্য ডিউটেরিয়াম ইউজ করি, আর ইসিএফ দেখার জন্য আমরা ইনোলিন ইউজ করতে পারি, ম্যানেটল ইউজ করতে পারি। বেশি ইম্পর্টেন্ট না হলেও এগুলো একটু আপনারা দেখে রাখবেন, ফ্লুইড থেকে এগুলো লাগবে। ডেলি ইনটেক আউটপুটটা আমরা সবসময় দেখে আসছি, এটা ডেভিডসন থেকে নেয়া, তো সেটা মনে রাখার চেষ্টা করবেন। ইনসেন্সিবল লস থাকে আমাদের লাংস থেকে 350 ml, স্কিন থেকে 350 ml, আর ইউরিন আউটপুট হয় 1 থেকে 1.5 লিটার ডেলি। আর ফিসেসের সাথে যায় প্রায় 200 ml অফ ফ্লুইড, 100 to 200 ml অফ ফ্লুইড, তো এটা একটু আপনারা দেখবেন। এরপরে বডি ফ্লুইড থেকে যে জিনিসটা দেখতে হবে, যেটা হচ্ছে হোয়াট আর দ্য মেকানিজমস দ্যাট মেনটেন দ্য নর্মাল বডি অর ওয়াটার অর বডি ওয়াটার ভলিউম অর ব্লাড অসমোলারিটি, এই তিনটা মেকানিজম। তো রেনিন, এনজিটেনসিন, অ্যালডোস্টেরন মেকানিজম, সেটা আমরা এনজিটেনসিনের কাজগুলো বলেছি, অ্যালডোস্টেরনের কাজ বলেছি, ওটার থেকে বোঝা যাবে। সলভ ক্লাস আর একটু ডিটেলস হয়তো আমরা আলোচনা করব। এডিএইচ মেকানিজম আমরা দেখেছি, এডিএইচ কোথায় কোথায় কাজ করে সেটা দিয়ে সেটাকে মেনটেন করে। আর হাইপোথ্যালামিক থার্স্ট কন্ট্রোল মেকানিজম, যেটা হচ্ছে বডি ব্লাড ডিহাইড্রেশন হলে বা ব্লাড ভলিউম কমে গেলে তখন থার্স্টকে অ্যাক্টিভেট করে হচ্ছে কাজ করে। দেন দিস আর দ্য কনসিকুয়েন্সেস অফ ইন্ট্রাভেনাস ফ্লুইড ইনফিউশন। এক নজরে দেখে নেবেন কোন ধরনের ফ্লুইড দিলে কি ধরনের চেঞ্জগুলো হয়, এই চারটা কিছুটা ইম্পর্টেন্ট। তো এটা হচ্ছে আমরা এখানে পার্টিকুলারলি যদি দেখি তাহলে হচ্ছে ইউজুয়ালি যে পরীক্ষায় আসে সেটা হচ্ছে হাইপোটোনিক যদি কোনো ফ্লুইড দেওয়া হয়, হাইপোটোনিক যদি কোনো ফ্লুইড দেওয়া হয় তাহলে আলটিমেটলি ফ্লুইড আসছে বডিতে, কিন্তু হাইপোটোনিক হওয়ার কারণে সে ইসিএফ এর অসমোলারিটি কমায় ফেলবে, যদিও ভলিউম বাড়বে কিন্তু অসমোলারিটি কমে যাবে, যার ফলে বেশি বেশি ফ্লুইড ইসিএফ থেকে ইন্ট্রাসেলুলার ফ্লুইডে চলে যাবে, ইন্ট্রাসেলুলার ফ্লুইড সোয়েলিং হবে, তবে ইসিএফ এর ভলিউম যদিও বাড়ে, প্লাজমা সোডিয়াম কনসেন্ট্রেশন কমে যাবে, ইউরিন সোডিয়াম অ্যান্ড টোটাল বডি ইউরিন সোডিয়াম কনসেন্ট্রেশন বেড়ে যায়। দিস ইজ ওয়ান অফ দ্য ফ্যাক্টর ওয়্যার ফ্লুইড ইজ ট্রান্সমিটেড ফ্রম ইসিএফ টু আইসিএফ। সেজন্য হাইপোটোনিক স্যালাইন দিলে আইসিএফ ভলিউম বেড়ে যায়। হাইপোটোনিক স্যালাইন যদি দেওয়া হয় তাহলে আইসিএফ বা ইন্ট্রাসেলুলার ফ্লুইড ভলিউম বেড়ে যায়। অন দ্য আদার হ্যান্ড যদি হাইপারটনিক স্যালাইন দেওয়া হয় তাহলে সব ধরনের ভলিউম বাড়লেও ইন্ট্রাসেলুলার ফ্লুইডের ভলিউম কমে যায়, অ্যাস ইন্ট্রাসেলুলার ফ্লুইড থেকে ফ্লুইড হচ্ছে ব্যাক টু ইসিএফ চলে আসে, ইসিএফ ভলিউম আরও বাড়তে থাকে এবং আলটিমেটলি আইসিএফ এর ডিহাইড্রেশন হয়। এরপর আমরা দেখব সোডিয়াম পটাশিয়াম থেকে আপনাদের কি কি জানা দরকার। তাহলে সোডিয়াম পটাশিয়াম থেকে যেটা আমাদের জানতে হবে সেটা হচ্ছে causes of hypokalemia, hyperkalemia, ECG changes of hypokalemia, hyperkalemia, and how can we decrease this potassium level or how can we increase this potassium level. Hypernatremia and hyponatremia থেকে আমরা শুধু কজগুলো দেখব। আর ক্যালসিয়াম থেকে যেটা আপনাদেরকে জানতে হবে যে হাইপোক্যালসিমিয়া, হাইপারক্যালসিমিয়ার কজ কি কি এবং ক্লিনিক্যাল সাইন্সগুলো কি। তাহলে হোয়াট আর দ্য ফ্যাক্টরস দ্যাট কজেস শিফটিং অফ পটাশিয়াম, আমরা একটু সরাসরি বলি যেগুলো কোশ্চেন আসে।
The factors that causes influx of potassium into the cell are insulin. As a result, they causes decrease in the potassium level. তাহলে কারা কারা করে? ইনসুলিন, অ্যালডোস্টেরন, অ্যালকালোসিস। বডিতে যখন অ্যালকালোসিস হবে তখন হাইপোক্যালেমিয়া হবে, সবসময় হাইপোক্যালেমিয়া উইথ অ্যালকালোসিস হবে। আর বিটা 2 অ্যাগনিস্ট যে স্টিমুলেশন, বিটা 2 অ্যাগনিস্ট স্টিমুলেশনের কারণেও পটাশিয়াম ইনফ্লাক্স ইনটু দ্য সেল হবে, আলটিমেটলি হাইপোক্যালেমিয়া হবে। আর এর অপোজিটে প্রত্যেকটা জিনিস, যেমন গ্লুকাগন, যেমন হাইপারগ্লাইসেমিয়া, যেমন গ্লুকাগন সিক্রেশন, যেমন বিটা ব্লকার, তারপর হচ্ছে যারা হচ্ছে অ্যালডোস্টেরন যদি আমি ইফেক্টটা কমাই দিতে পারি, অ্যাসিডোসিস, এগুলো প্রত্যেকটাতেই হাইপারক্যালেমিয়া হয়। What are the causes of hypokalemia? So hypokalemia can occur as a result of hyperaldosteronism. Hyperaldosteron যদি আসে, অ্যালডোস্টেরন আমরা জানি সোডিয়াম রিঅ্যাবজর্পশন করে, পটাশিয়ামের এক্সক্রিশন করে, আমরা দেখে আসছি ইউরিন ফরমেশনের সময়। তাহলে যদি অ্যালডোস্টেরন সিক্রেশন বেড়ে যায়, যেটা হচ্ছে কনস সিনড্রোম, এটা হতে পারে। কুশিং সিনড্রোমেও মিনারেলোকর্টিকয়েড সিক্রেশন বাড়তে পারে, তাহলে কুশিং সিনড্রোম। কুশিং ডিজিজ, যেখানে এসিটিএইচ সিক্রেশন বাড়ে, সেখানেও হতে পারে। বা আমি আয়াট্রোজেনিক যদি স্টেরয়েড থেরাপি দেওয়া হয়, বা আয়াট্রোজেনিক যদি মিনারেলোকর্টিকয়েড দেওয়া হয়, মিনারেলোকর্টিকয়েড অ্যাক্সেস যদি দেওয়া হয়, তাহলে সেগুলো হাইপোক্যালেমিয়া করতে পারে। এরপরে আমরা যেসব ডায়ুরেটিক্সের ফাংশন আপনাকে কিছুটা বলার চেষ্টা করেছি, প্রত্যেকটা ডায়ুরেটিক্স এই যেসব চ্যানেল বন্ধ করে, বন্ধ করার ফলে হচ্ছে সোডিয়াম রিঅ্যাবজর্পশন কমায়। সোডিয়াম রিঅ্যাবজর্পশন যখন মানে থিক অ্যাসেন্ডিং লিম্ফ অফ লিম্ফোফেলিতে কম হবে, ডিস্টাল কনভলিউটেড টিউবিউলসে কম হবে, সেটা প্রিন্সিপাল সেলে গিয়ে যে 5% যে সোডিয়াম রিঅ্যাবজর্পশন, সেটা অবশ্যই করার চেষ্টা করবে। এবং যখন এই সোডিয়াম রিঅ্যাবজর্ব করবে তখন পটাশিয়ামকে এক্সক্রিট করে দিবে। তাহলে প্রত্যেকটা ডায়ুরেটিক্স, আলটিমেটলি ম্যাক্সিমাম ডায়ুরেটিক্সই হাইপোক্যালেমিয়া করে, পার্টিকুলারলি লুপ ডায়ুরেটিক্স অ্যান্ড থাইজাইড ডায়ুরেটিক্স। তারা যেহেতু সোডিয়াম এবং সরাসরি পটাশিয়াম রিঅ্যাবজর্পশনকে ব্লক করে, আলটিমেটলি যখন সোডিয়াম প্রিন্সিপাল সেল ইন্টারগ্রেটেড সেলের পাশে যায়, প্রিন্সিপাল সেল সোডিয়াম বাকি যে 5% সেখানে বা 5% গুলো হলেও রিঅ্যাবজর্ব করার চেষ্টা করে, তখন হচ্ছে সে ইন এক্সচেঞ্জ অফ পটাশিয়াম করে, আমরা দেখেছি। এবং যার ফলে পটাশিয়ামের কনসেন্ট্রেশন বডিতে বা হাইপোক্যালেমিয়া হয়, তাহলে ডায়ুরেটিক্স হয়। এবং ডায়ুরেটিক্সের মতোই কিছু আপনার সিনড্রোম হয়, যেগুলো ডায়ুরেটিক্স, লুপ ডায়ুরেটিক্স যেভাবে সোডিয়াম পটাশিয়াম 2 ক্লোরাইড চ্যানেলকে বন্ধ করে, সেভাবে বার্টার সিনড্রোম সেটাকে বন্ধ করে। আর জিটেলম্যান সিনড্রোম, সেটা হচ্ছে থাইজাইড ডায়ুরেটিক্স, আমরা যেমন বলেছিলাম যে সোডিয়াম ক্যালসিয়াম যে ট্রান্সপোর্ট সেটাকে অফ করে, সেটা জিটেলম্যান সিনড্রোমে হয়। তাহলে বার্টার সিনড্রোম এন্ড জিটেলম্যান সিনড্রোমেও আপনার হাইপোক্যালেমিয়া হতে পারে। তবে পরীক্ষায় কোশ্চেন এগুলো আসছিল, দেখেন যে উইথ হাইপারটেনশন অ্যান্ড হাইপোক্যালেমিয়া উইথ হাইপারটেনশন হয় in these factors, that is Conn syndrome, Cushing syndrome, Liddles. Hypotension with hypokalemia with hypertension হয় in Conn's, Cushing, Liddles. Conn's, Cushing, Liddles causes hypokalemia with hypertension. আর hypokalemia with normotension occurs as a result of diuretics, Bartter syndrome, Gitelman syndrome, diuretics and renal tubular acidosis. Effect of hypokalemia, cardiac arrest হতে পারে, cardiac arrhythmia হতে পারে, periodic paralysis হতে পারে, respiratory muscle paralysis হতে পারে। হাইপারক্যালেমিয়া কাদের ক্ষেত্রে হয়? সিকেডি পেশেন্টের ক্ষেত্রে হাইপারক্যালেমিয়া হয়। দেখেন অ্যাকিউট রেনাল ফেলিয়ার, ক্রনিক রেনাল ফেলিয়ার, এগুলোতে হাইপারক্যালেমিয়া হয়। যেখানে যেখানে অ্যালডোস্টেরন সিক্রেশন কমে যায়, অ্যালডোস্টেরন ফেলিওর হয়, যেমন অ্যাডেনোকর্টিক্যাল ফেলিওর, তারপরে হচ্ছে অ্যাডিসনস ডিজিজ, এগুলোতে হচ্ছে আমার হাইপারক্যালেমিয়া হতে পারে। Drugs causing hyperkalemia is an important question for residency. So cyclosporin, NSAID, AC inhibitor, heparin, এরা হচ্ছে বিটা ব্লকার causes হাইপারক্যালেমিয়া। তাহলে এই লিস্টটা এখান থেকে একটু ভালোভাবে দেখবেন, এটা পরীক্ষা ফার্মাকোলজির পার্ট থেকে এই কোশ্চেনটা আসে। কনসিকুয়েন্স অফ হাইপারক্যালেমিয়া এন্ড হাইপোক্যালেমিয়া আর অলমোস্ট সেম, একই প্যারালাইসিস হবে, কার্ডিয়াক অ্যারিথমিয়া, কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট হতে পারে। এরপর যেটা ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে হোয়াট আর দ্য ইসিজি চেঞ্জেস অফ হাইপারক্যালেমিয়া এন্ড হাইপোক্যালেমিয়া।
ইসিজি চেঞ্জেস অফ হাইপোক্যালেমিয়া, এই চার্টের প্রত্যেকটা জিনিসই আপনার জন্য ইম্পর্টেন্ট, সেটা দেখবেন। আমরা ম্যাক্সিমামই ডিসকাস করেছি, ম্যানেজমেন্টটা লাগবে না পরীক্ষার জন্য। তাহলে হাইপোক্যালেমিয়াতে যেসব চেঞ্জ হয় সেটা হচ্ছে দেখেন, ইনভার্টেড অর ফ্ল্যাট টি ওয়েভ হয়ে যাবে, ইউ ওয়েভ ফরমেশন হবে, এটা আমরা দেখছি উপরে যেটা হাইপোক্যালেমিয়া। এসটি ডিপ্রেশন হবে, টি ফ্ল্যাট হয়ে যাবে, ইউ ওয়েভ ফরমেশন হবে। আর অন দ্য আদার হ্যান্ড যেটা হচ্ছে ইন কেস অফ হাইপারক্যালেমিয়া, স্মল পি ওয়েভ হবে, পি ওয়েভটা ছোট হয়ে যাবে, হোয়াইট কিউআরএস হবে, তাহলে কিউটি প্রলঙ্গেশন হবে, টল টেন্টেড পি ওয়েভ হবে, পিক টি ওয়েভ হবে। আর দুইটাতেই কিছু জিনিস কমন হয়, সেটা হচ্ছে প্রলং পিআর, দুইটাতেই প্রলং পিআর থাকে। পরীক্ষার হলে এগুলো পরীক্ষার প্রশ্ন স্ট্যাম্প হিসেবে আসে। ইসিজি চেঞ্জ হচ্ছে 5 স্টার টপিক, এটা ভালো করে দেখবেন। ইসিজি চেঞ্জটা পিআর, প্রলং পিআরটা দুই দিকেই ট্রু হবে, আর বাকি জিনিসগুলো যেভাবে আছে ছবি দেখে মনে রাখার চেষ্টা করবেন। So this is what you should know about the potassium, very important. আর সোডিয়াম থেকে যে জিনিসটা লাগবে, আমরা কজেস অফ হাইপারনেট্রিমিয়া, এটাই হচ্ছে ভেরি এসেনশিয়াল। আর সিয়াদের কিছু ডিসকাশন লাগবে, তো আমরা এখানে কিছু কিছু ইম্পর্টেন্ট জিনিস জাস্ট দেখার চেষ্টা করব। দেখেন, হাইপোনেট্রিমিয়ার কজ, আমরা হাইপারনেট্রিমিয়ার কজকে 3 ভাগে ভাগ করি। হাইপোনেট্রিমিয়ার কজ হচ্ছে সহজ, এখানে 3টা, ইউভোলেমিক, হাইপারভোলেমিক, হাইপোভোলেমিক। হাইপারভোলেমিকের মধ্যে এখানে মনে রাখবেন 3, 3, 4, 3 হাইপোভোলেমিক কজ, 3 ইউভোলেমিক কজ, 4 হাইপারভোলেমিক কজ। বডিতে হাইপোনেট্রিমিয়া উইথ হাইপোভোলেমিয়া হয়, যেখানে বোথ সোডিয়াম অ্যান্ড ফ্লুইড একসাথে লস হয়। তাহলে হাইপোভোলেমিক হাইপোনেট্রিমিয়া, প্রথমে মনে করবেন হাইপোভোলেমিক, দ্যাট ইজ ভলিউম কমে যাচ্ছে, তাহলে সোডিয়াম এবং ওয়াটার একসাথে কমে যাচ্ছে। তাহলে এগুলো কোথায় কোথায় হতে পারে? 3টা কথা, রেনাল সোডিয়াম লস, জিআইটি সোডিয়াম লস, স্কিন সোডিয়াম লস। তাহলে যখন সরাসরি এমন ফ্লুইড যাবে যেগুলোতে সোডিয়াম সহ যাবে, তখন হচ্ছে আমার হাইপোভোলেমিক হাইপোনেট্রিমিয়া হবে। এটা হতে পারে ভমিটিং ডায়রিয়া, এটা হতে পারে ডায়ালিসিস। তাহলে যে কোনো বডির মুখ দিয়ে হোক, এলিমেন্টারি ট্র্যাকের মাধ্যমে হোক, ইউরিনারি ট্র্যাক্টের মাধ্যমে হোক, যেদিক দিয়ে ফ্লুইড বেশি যাবে সেগুলো হাইপোভোলেমিক হাইপোনেট্রিমিয়া করবে। আর সরাসরি স্কিনের বাহানের মাধ্যমে ব্লাড লস হয়, ডিহাইড্রেশন হয়, সেটাতে হাইপোভোলেমিক হাইপোনেট্রিমিয়া হবে। ইউভোলেমিক হাইপোনেট্রিমিয়ার 3টা কজ মনে রাখবেন, সিয়াত, প্রাইমারি পলিডেপসিয়া, হাইপোথাইরয়েডিজম। সিয়াত, প্রাইমারি পলিডেপসিয়া, হাইপোথাইরয়েডিজম। সিয়াত, প্রাইমারি পলিডেপসিয়া, হাইপোপোরিথাইরয়েডিজম। এইচএসপি হচ্ছে ইউভোলেমিক কজ অফ হাইপোনেট্রিমিয়া, হাইপোথাইরয়েডিজম, সিয়াত এন্ড প্রাইমারি পলিডেপসিয়া। আর লাস্টে হাইপারভোলেমিক কজ অফ হাইপোনেট্রিমিয়াতে 4টা এডিমার কজ মনে রাখবেন। হাইপারভোলেমিক হচ্ছে এডিমার যেসব কজ, তাহলে সিরোসিস অফ লিভার, সিকেডি, নেফ্রোটিক সিনড্রোম এন্ড প্রোটিন লুজিং এন্টেরোপ্যাথি, যেগুলোতে হয় লাইক নেফ্রোটিক সিনড্রোম, সিসিএফ, সিএলডি এন্ড সিকেডি, এগুলোতে হচ্ছে হাইপারভোলেমিক হাইপোনেট্রিমিয়া হয়। দ্যাট ইজ অনেক বেশি ফ্লুইড রিটেন করার কারণে, অনেক বেশি বডি ফ্লুইড থাকার কারণে হাইপোনেট্রিমিয়া হয়। তাহলে এখান থেকে সিয়াদের আপনার কজ জানতে হবে, সিয়াদের কি কি ডায়াগনস্টিক ফ্যাক্টরগুলো জানতে হবে। দেখেন, সিয়াদে হচ্ছে লো প্লাজমা সোডিয়াম, আর হচ্ছে ইউরিনারি সোডিয়াম অসমোলারিটি হচ্ছে মোটামুটি নর্মাল থাকে, কিন্তু ব্লাডে সোডিয়াম কমে যায়, ব্লাডের অসমোলারিটি কমে যায়। আর ইউরিন সোডিয়াম কনসেন্ট্রেশন বেশি থাকে, মানে এটা বলা হচ্ছে নট মিলিমালি লো। আপনারা বেসিক্যালি মনে রাখেন যে সোডিয়াম কনসেন্ট্রেশন অফ দ্য ইউরিন আর অসমোলারিটি অফ দ্য ইউরিন অলমোস্ট সেম থাকে, তবে there is decrease in the serum sodium and serum osmolarity. এটার সাথে যেটা ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে ইউরিয়া, ক্রিয়েটিনিন, ইউরিক অ্যাসিডগুলো অলমোস্ট নর্মাল থাকে বা লো থাকতে পারে, এগুলো বাড়ে না। তাহলে রেনাল ফাংশন ঠিক আছে, কিন্তু আপনি সোডিয়াম কনসেন্ট্রেশন কম পাচ্ছেন,
আর বডির অসমোলারিটি কম পাচ্ছেন, ইউরিন সোডিয়াম এক্সক্রিশন ঠিক আছে, তাহলে এটা সিয়াত হতে পারে। ইউজুয়ালি আমরা এগুলা চিন্তা করি কাদের ক্ষেত্রে, যারা স্ট্রোকের পেশেন্টের ক্ষেত্রে এটা বেশি দেখা হয়। সেরেব্রাল ট্রমা নিয়ে যদি কেউ আসে, নিউরোলজিক্যাল যে কোনো ধরনের ট্রমাতে এটা হতে পারে। এছাড়াও লাংসের যদি ব্রঙ্কোজেনিক কার্সিনোমাতেও এখানে হচ্ছে সিয়াত হতে পারে অ্যাজ প্যারানিওপ্লাস্টিক সিনড্রোম, নিউমোনিয়া, টিউবারকুলোসিস, অবস্ট্রাকটিভ লাং ডিজিজও এই ধরনের ফিচার পাওয়া যেতে পারে। দেন নেক্সট ইজ দ্য কজেস অফ হাইপারনেট্রিমিয়া। হাইপারনেট্রিমিয়াও এভাবে ভাগ করে হাইপোভোলেমিক, হাইপারভোলেমিক অ্যান্ড ইউভোলেমিক হিসেবে থাকে। ইউভোলেমিক এখানে একটা কজ, দ্যাট ইজ ডায়াবেটিস ইনসিপিটাস, একটা কজ মনে রাখবেন ডায়াবেটিস ইনসিপিটাস। হাইপারভোলেমিকে হচ্ছে হাইপারভোলেমিক মানে হাইপারভোলেমিক দ্যাট ইজ ভলিউম বেড়ে গেছে কিন্তু হাইপারনেট্রিমিয়া, তাহলে এটা হচ্ছে ডিউ টু অ্যান্টারাল প্যারেন্টাল ফিডিং, ইন্ট্রাভেনাস সল্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, মানে আপনি যদি হাইপার অসমোলার কোনো ধরনের ইনফিউশন করে দেন তাহলে প্যারেন্টাল ফিডিংও হতে পারে বা আইভি ইনফিউশনের মাধ্যমে হতে পারে, সেটার জন্য এটা হতে পারে। এটা নর্মালি হয় না, হাইপারভোলেমিক হাইপারনেট্রিমিয়া আমরা পাই না। হাইপোভোলেমিক হাইপারনেট্রিমিয়া আমরা পাই যে বডিতে ডিহাইড্রেশন হয়ে যাওয়ার কারণে হাইপারনেট্রিমিয়া, যে ফ্লুইড অনেক বেশি কমে গেছে, সে পরিমাণ সোডিয়াম কমে নাই, সেগুলো হচ্ছে আমরা হাইপোভোলেমিক হাইপারনেট্রিমিয়াতে পাই। এবং এটা হয় যদি এক্সেসিভ সুইটিং হয়, কলোনিক ডায়রিয়া হয়, কলোনিক ডায়রিয়াতে এক্সেসিভ ফ্লুইড লস হয়, সেই হিসাবে সোডিয়াম লস হয় না, তাহলে কলোনিক ডায়রিয়া। তারপরে হচ্ছে যাদের ডায়োরেটিক থেরাপি, অসমোটিক ডায়োরেটিক্স যাদেরকে দেওয়া হয়, তাহলে এখানে তিনটা কথা মনে রাখবেন, ডায়োরেটিক্স, কলোনিক ডায়রিয়া, এক্সেসিভ সুইটিং, চারটা কথা সরি, আর একটা হচ্ছে গ্লাইকোসুরিয়া, দ্যাট ইজ হাইপার অসমোলার হাইপারগ্লাইসেমিক হাইপারঅসমোলার স্টেট, hyperglycemic hyperosmolar state, colonic diarrhea, diuretics therapy and excessive sweating. These are hypovolemic cause of hypernatremia. While euvolemic causes diabetes insipidus, তাহলে ডায়াবেটিসের একটা কমপ্লিকেশন এইচএইচএস, সেটা আসে হচ্ছে হাইপোভোলেমিক কজে, আর ইউভোলেমিক কজেও ডায়াবেটিস শব্দটা আছে, তবে এটা ডায়াবেটিস ইনসিপিডাস। ফাইনালি অ্যাসিড বেস ব্যালেন্স থেকে আমরা কয়েকটা কথা দেখব। আমরা জানি বডির যে অ্যাসিড বেস স্ট্যাটাস সেটাকে খুব স্ট্রিক্টলি মেনটেন করতে হয়, এবং সেই মেনটেনেন্সের মধ্যে কাজ করে হচ্ছে কিছু বাফার সিস্টেম অ্যান্ড রেসপিরেটরি সিস্টেম। তো ফার্স্ট লাইন অফ ডিফেন্স ইন এনি টাইপ অফ বাফার মানে বডির এই মেনটেনেন্সে কাজ করে হচ্ছে রেসপিরেটরি সিস্টেম অ্যান্ড রেনাল সিস্টেম অ্যান্ড রেসপিরেটরি সিস্টেম। রেনাল সিস্টেম এর মধ্যে আমরা জানি there are some buffer system in the body that acts to maintain the blood pH or acid base balance। তার মধ্যে বাফার সিস্টেমগুলো সবার আগে কাজ করে, সেকেন্ডলি হচ্ছে রেসপিরেটরি সিস্টেম কাজ করে within hours, and then ultimately renal systems take the charge. So these are the different buffer systems that are present in the body. এরা প্লাজমাতে আছে, কিডনিতে আছে, টিস্যুতে আছে বিভিন্নভাবে। আমরা বাইকার্বনেট বাফার, ফসফেট বাফার, অ্যামোনিয়া বাফারের কাজ হচ্ছে আমরা কিডনিতে দেখে এসেছি when we discuss the acidification, যে অ্যামোনিয়াটা হচ্ছে হাইড্রোজেন নিয়ে অ্যামোনিয়াম আয়ন হয়ে যাচ্ছে, বাইফেসিক ফসফেটটা মোনোবেসিক ফসফেট হয়ে যাচ্ছে ফর এক্সক্রিশন অফ হাইড্রোজেন, আর কার্বনিক অ্যাসিডের কাজটা আমরা জানি। অ্যান্ড অ্যাপার্ট ফ্রম দেয়ার প্রোটিন বাফারের কাজ আমরা পড়েছি যখন আমরা রেসপিরেটরি অ্যালকালোসিস এক্সপ্লেইন করেছি, যে তারা হাইড্রোজেন অ্যাকসেপ্ট করে এবং ছেড়ে দিতে পারে। এবং হিমোগ্লোবিন বাফারের কাজও আমরা রেসপিরেটরি সিস্টেমে দেখেছি যে সে কীভাবে হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেনের সাথে একটা ইকুইলিব্রিয়াম মেনটেন করে। তাহলে হোয়াট আর দ্য ডিফারেন্ট বাফার সিস্টেম ইন ডিফারেন্ট অর্গান সিস্টেম? আমরা ব্লাডে হিমোগ্লোবিন এবং প্রোটিন বাফারের কাজ দেখেছি, আরবিসিতে হিমোগ্লোবিন বাফারের কাজ দেখেছি, ফসফেট বাইকার্বনেট এবং অ্যামোনিয়া বাফারের কাজ আমরা ইউরিনে যেভাবে দেখেছি, তারা বডির বিভিন্ন জায়গায় এই হাইড্রোজেন আয়ন কনসেন্ট্রেশনটা ওভাবে মেনটেন করার চেষ্টা করে। সো বডিতে যখন অ্যাসিড বেস ডিসঅর্ডার হয়, কি কি ধরনের ডিসঅর্ডার হতে পারে আমরা জানি। এখানে হতে পারে কিছু মেটাবলিক ডিসঅর্ডার, হতে পারে কিছু রেসপিরেটরি ডিসঅর্ডার। মেটাবলিক ডিসঅর্ডারও হতে পারে মেটাবলিক অ্যাসিডোসিস, মেটাবলিক অ্যালকালোসিস, হতে পারে রেসপিরেটরি অ্যাসিডোসিস, রেসপিরেটরি অ্যালকালোসিস। মেটাবলিক যে সমস্যা, আমরা যদি পরবর্তী ফর্মুলাটা দেখি, এই ফর্মুলাটা আপনাদের মনে রাখতে হবে, দ্যাট pH is directly proportional with the bicarbonate and inversely proportional to the partial pressure of carbon dioxide. নাও যখন বায়োকার্বনেট কনসেন্ট্রেশন কমে যাবে তখন pH কমে যাবে, আর যখন বায়োকার্বনেট কনসেন্ট্রেশন বেড়ে যাবে তখন pH বেড়ে যাবে। দ্যাট ইজ
বাইকার্বনেট কনসেন্ট্রেশন যদি বেড়ে যায় এবং সেটার কারণে যদি বিএইচ বেড়ে যায়, তাহলে এটাকে আমরা বলি হচ্ছে অ্যাসিডোসিস, এটাকে বলি হচ্ছে আমরা অ্যালকালোসিস। এবং যেহেতু বাইকার্বনেট বেড়ে যাওয়ার কারণে হচ্ছে, এটা হচ্ছে মেটাবলিক অ্যালকালোসিস। সিমিলারলি বাইকার্বনেট কমে যাওয়ার জন্য যে অ্যাসিডোসিস হবে, দ্যাট ইজ পিএইচ কমে যাবে, সেটাকে আমরা বলি হচ্ছে মেটাবলিক অ্যাসিডোসিস। পার্শিয়াল প্রেশার অফ কার্বন ডাইঅক্সাইড বেড়ে গিয়ে, পার্শিয়াল প্রেশার অফ কার্বন ডাইঅক্সাইড যদি বেড়ে যায় তখন পিএইচ কমে যাবে, এই ফর্মুলাতে যেটা বোঝা যাচ্ছে। তাহলে পার্শিয়াল প্রেশার অফ কার্বন ডাইঅক্সাইড বেড়ে যাওয়ার কারণে যখন পিএইচ কমে যাবে, তখন যে ধরনের অ্যাসিডোসিসটা হবে সেটাকে আমরা বলি হচ্ছে রেসপিরেটরি অ্যাসিডোসিস। আর পার্শিয়াল প্রেশার অফ কার্বন ডাইঅক্সাইড কমে যাওয়ার কারণে যখন পিএইচ বেড়ে যায়, সেটাকে আমরা বলি রেসপিরেটরি অ্যালকালোসিস। আমরা এখানে ইম্পর্টেন্টলি দেখব, আমরা রেসপিরেটরি অ্যালকালোসিস হাইপারভেন্টিলেশনের সাথে এক্সপ্লেন করেছি ইন রেসপিরেটরি সিস্টেম। ইন আওয়ার টপ 10 ক্লাসও আমরা হাইপারভেন্টিলেশন নিয়ে আলোচনা করেছি। আর রেসপিরেটরি অ্যাসিডোসিস এটাও হচ্ছে হাইপারক্যাপনিয়া যারা করে তারা রেসপিরেটরি অ্যাসিডোসিস করে, পার্শিয়াল প্রেশার অফ কার্বন ডাইঅক্সাইড বাড়ায় দেয় যারা টাইপ 2 ফেলিওর করে। মেটাবলিক থেকে মেটাবলিক অ্যালকালোসিসের চেয়ে মেটাবলিক অ্যাসিডোসিসটা ইম্পর্টেন্ট, সেজন্য আমরা এখানে ডিসকাস করছি। তাহলে মেটাবলিক অ্যাসিডোসিসের কজগুলো পরীক্ষায় আসে, যে হোয়াট আর দ্য নর্মাল অ্যানায়ন গ্যাপ অ্যান্ড ইনক্রিজ অ্যানায়ন গ্যাপ মেটাবলিক অ্যাসিডোসিস। তাহলে যেসব অ্যাসিডোসিসে অ্যানায়ন গ্যাপ হচ্ছে আমাদের বডিতে মেজার্ড ক্যাটায়ন এবং মেজার্ড অ্যানায়নের মধ্যে পার্থক্য করার পর যে আনমেজার্ড অ্যানায়ন থাকে, সেগুলো হচ্ছে অ্যানায়ন গ্যাপ ক্রিয়েট করে। বডিতে অ্যানায়ন ক্যাটায়নগুলো একটা ব্যালেন্সে থাকে এবং এই গ্যাপটা সবসময় 10 থেকে 12-র মধ্যে থাকে। তবে যদি আনওয়ান্টেড বা আনমেজার্ড অ্যানায়নের সংখ্যা বেড়ে যায়, তখন এই অ্যানায়ন গ্যাপটাও বেড়ে যায়। তাহলে আনমেজার্ড অ্যানায়নগুলো কি হতে পারে? হতে পারে যেমন ল্যাকটেট, হতে পারে স্যালিসাইলেট। তাহলে এই ধরনের অ্যানায়নগুলো হচ্ছে, যেহেতু নিজেরা অ্যানায়ন গ্যাপ বাড়ায়, তারা হচ্ছে ইনক্রিজ অ্যানায়ন গ্যাপ মেটাবলিক অ্যাসিডোসিস করে। তাহলে যেমন ডায়াবেটিক কিটোঅ্যাসিডোসিসে কিটোন বডি, স্টারভেশন কিটোসিসে কিটোন বডি, ল্যাকটিক অ্যাসিডোসিসে হচ্ছে ল্যাকটেট, তারপর হচ্ছে অ্যাসপিরিন পয়জনিং, মিথানল পয়জনিংও হচ্ছে স্যালিসাইলেট, মিথানল পয়জনিংও হচ্ছে স্যালিসাইলেট, ইথিলিন গ্লাইকল পয়জনিংও হচ্ছে গ্লাইকোলেট। এরা হচ্ছে কি হিসাবে কাজ করে? এরা কাজ করে হচ্ছে অ্যাজ অ্যানায়ন, unmeasured anion. So this increases the anion gap, and so the causes of normal anion gap and increased anion gap metabolic acidosis is important, very important for exam. আমরা মেটাবলিক অ্যাসিডোসিসে কি পেতে পারি? মেটাবলিক অ্যাসিডোসিস আমরা পিএইচ পাবো কম as a result of decrease in the bicarbonate and partial pressure of carbon dioxide normal থাকতে পারে, বা যদি এটাকে কম্পনসেট করার চেষ্টা করে সে পার্শিয়াল প্রেশার অফ কার্বন ডাইঅক্সাইডও, যদি এটাকে কম্পনসেট করে পিএইচকে নর্মালের দিকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে, তাহলে পার্শিয়াল প্রেশার অফ কার্বন ডাইঅক্সাইড কমে যাবে। So we have discussed 10 important topics from renal and body fluid. Still there are many topics that are very much important for the exams. These are the topics that are overall important from renal body fluid chapter. Hopefully we will cover these topics in our solved class. When we will make the question, we will cover these topics, and so we will clear these topics in our solved class. Hope you enjoyed the session of renal system, and what we have gone through is important 10 topics, and what we have explained here is very important topics. So hopefully you will follow the instruction and you will have a good preparation. Thank you.